अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां योनित्यमक्षरपदाम्बुजयुग्मरुक्मं यामोहस्तैतराणि विनायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्मदेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। मातापितायवदेस्तनया विभूतिः सर्वं देवनियमेन मदन्वयानात् मध्यस्य नक्लुहृदयरुहुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गुलिगं परमां मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाः वैपट्टनाथ श्रीभक्तिदारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालीतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पुराङ्गुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्ताते। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिमुनिजन्मस्य कवितामृचारिणः चिन्वन् रामकथानाथं कोनयादिवराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकेकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे निरात्मजं अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो शरीरं सलीलं विश्वकवन्यं जनकात्मजायाः आदायितेनैव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातधर्मूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदे प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं समुपदरूपणतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसच्चवदं निशामयद्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं माजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतिले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वैरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्तृद्वन्द्वश्चरेणं जहिरावणिं तपस्वाध्यायनरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिवपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जयत्याश्रितसन्त्रासद्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः सप्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। भरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां प्रथितो राघवपादुकाप्रभावः கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ புட்பா முதலா புல்லரும் வாதிகுன்றியே நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலு குய்த்தனன் நான் முகனார் பெற்ற நாட்டுலே சியாபதி ராமச்சந்திரக்கு பவனசுத ஹனுமானுக்கு அஹமாத்மா न देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैङ्कर्य चिकीर्षया। పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుణ్ణైన నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు జీవాత్మని అనే సత్యాన్ని గుర్తించి జీవితంలో నేను చేయగలిగిందల్లా వాడిని పొందడమే. దానికి నాకు ఏ ఉపాయం తట్టనప్పుడు ఒక సదాచార్యుడిని ఆశ్రయించి శరణాగతిని అనుష్ఠించి బతికున్నంతకాలం వాడికి నచ్చినట్టే నా జీవితాన్ని గడిపి ఆనందంగా ఉంటాను. అయోధ్యాకాండ 93వ సర్గ చూస్తున్నాం. భరతుడు భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమం నుంచి రాముడు చిత్రకూటంలో ఉన్నాడు. చిత్రకూటానికి ఎలా వెళ్ళాలి అనే విషయాన్ని కనుక్కున్నాడు. దాని తర్వాత ఆతిథ్యం అంతా ఇచ్చారు భరద్వాజ మహర్షి. ఆతిథ్యం అంతా ఇచ్చాక కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయమ్మని పరిచయం చేయమన్నాడు భరద్వాజ మహర్షి. పరిచయం చేశాక దాని తర్వాత
కైకేయిని తప్పుగా చూడవద్దు, ఘనకార్యం చేసింది, ఇక పైన తిట్టడం ఆపేసేయని చెప్పాడు. సరే అని దాని తర్వాత ఇప్పుడు అందరితో పాటు ప్రయాగరాజు భరద్వాజాశ్రమం అనేది అక్కడ నుంచి చిత్రకూట వెళ్ళాలి. అయితే చిత్రకూటం అనేది ఇప్పుడు చాలా చిన్నగా ఉంది. ఆ కామదగిరి అని చిత్రకూటగిరి, దాన్ని కామదగిరి అంటారు. ఇప్పుడు చాలా చిన్నగా ఉంది. మందాకిని అక్కడెక్కడో ఉంది, చిత్రకూట ఎక్కడ ఉంది. కానీ ముందు చాలా త్రేతాయుగంలో చాలా పెద్దగా విశాలంగా బ్రహ్మాండంగా ఉండేది. చాలా ఘోరమైన అడవి, దాని లోపల చాలా అందంగా ఉంటుంది. దాని లోపల ప్రవేశించి అయితే తయా మహత్యాయాయిన్య చాలా ఈ 93 నుంచి 103 వరకు చూడాలి. 10 సర్గలు చూడాలి ఇవాళ. అంటే మొత్తం కొంచెం కావ్యమే ఉంటుంది. చిత్రకూటం యొక్క వర్ణన చాలా అందమైన విషయాలన్నీ ఉంటాయి. ఇంకా కావ్యంలో రుచి ఉన్న వాళ్ళు అది చదువుకోవాలి. చదువుకుంటే ఇంకా దాంట్లో ఒక్కొక్క సరిగా ఒక్కొక్క రోజు చదువుకోవాలి. అంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. అంటే రామాయణంలో కావ్యం ఉంటుంది, ధర్మం ఉంటుంది, అనుష్ఠాన విషయం ఉంటుంది, జ్యోతిష శాస్త్ర విషయం ఉంటుంది, శకున శాస్త్రం ఉంటుంది, ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి. అయితే తయా మహత్యా యాహిన్యా ధ్వజిన్యా వనవాసిన అద్ధితా యూతపామత్తా సయూత సంప్రదుద్రువు. అయితే ఇలా పెద్ద పెద్ద ఏనుగుల్లో గుర్రాలతో సైన్యాలతో పాటు మెల్లగా వెళ్తున్నారు. అంటే రోడ్లు విశాలంగా ఉండవు, అడవిలో వెళ్ళాలి, ఇలా పైకి ఎక్కాలి మెల్లమెల్లగా, వాళ్ళే దారిని చూసుకొని ఎక్కాలి. వృక్షాః పృషతముఖ్యాశ్చ రురవశ్చ సమంతతః దృశ్యంతే వనవాటేషు గిరీష్వపి నదీషు చ. వీళ్ళు ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైంది, చాలా ఈ ఎక్కడ చూసినా జింకలు, దాని తర్వాత దుప్పి అంటారు, జింకలు అది వెరైటీ, యాంటలోప్ అంటారు. అది దాని కొమ్ము ఇలా 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 ఉంటుంది, కొంచెం ఇంకా బలిష్టంగా ఉంటుంది. జింక కొంచెం సన్నగా ఉంటుంది, యాంటలోప్ ఇంకొంచెం బాగుంటుంది. దాని తర్వాత పృషత ముఖ్యాశ్చ దురవశ్చ, ఎక్కడ చూసినా ఆ అడవుల్లో ఇలా దుంకుతున్నాయి, వీళ్ళని చూస్తున్నాయి. ఎంత పెద్ద సైన్యం వస్తుందంటే వాటికి భయం వేస్తుంది కదా. అయితే అవన్నీ వర్ణిస్తున్నాడు చాలా అందంగా వాల్మీకి మహర్షి. సంప్రతస్తే ససంప్రతస్తే ధర్మాత్మా ప్రీతో దశరథాత్మజః వృతో మహత్యా నాదిన్యా సేనయా చతురంగయా. అయితే ససంప్రతస్తే ధర్మాత్మ, చాలా ఆనందం వేస్తుందంట భరతుడికి. నేను రాముడిని చూస్తాను, అమ్మయ్య వచ్చేసాను రాముడి దగ్గర, ఇంకో సేవుడిలో రాముడిని చూస్తాను, ఇంకొక రోజు రాముడిని చూస్తాను, ఇంకో 10 గంటల్లో రాముడిని చూస్తాను, అలా ఆనందం వేస్తుందంట. ఒక్కొక్క అడుగు చిత్తకూటం వలలో వెళ్తుంటే అమ్మయ్య వనలో ప్రవేశించాం. ఇప్పుడు మీరు భరతుడు మాట్లాడేదంతా చూశారనుకోండి. భరతుడు ఎలా మాట్లాడతారంటే చిత్రకూటం ఎంత అందంగా ఉంది అన్నట్టు మాట్లాడతాడు. అది ఎందుకు మాట్లాడతాడో చెప్తాను. చాలా అందమైన విషయం ఉంది దాంట్లో. సాగరూ గనిపాంసేన భరతస్య మహాత్మనః మహీం సంఛాదయామాస ప్రావృషిధ్యాముదాంబుజా. అయితే వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు, ఈ సైన్యం అంతా వెళ్దోని చూస్తుంటే అడవి కనిపించట్లేదని. అంతమంది ఉన్నారు, అన్ని ఆ గుర్రాలు ఏనుగులు చూస్తుంటే భూమియే కనిపించట్లేదు. అంతమంది సైనికులు, నిజంగా ఆ పాద యాత్ర అవన్నీ అవే కనిపిస్తుంది కదా, అది కనిపించట్లేదు, చెట్లు కనిపించట్లేదు, ఎక్కడ చూసినా సైన్యమే ఉంది. మొత్తం అయోధ్య వచ్చేసింది కదా. దాని తర్వాత తురంగై ధైరవతత వారణైశ్చ మహాబలైః అనాలక్ష్యా చిరం కాలం తస్మైనేన్ కాలే బభూవస. దాని తర్వాత ఈ గుర్రాలు అన్ని వేగంగా పరిగెడుతూ అది ఎడావెడాగా పరిగెడుతున్నాయి. అయితే చాలా ఇంకా ఉత్సాహంగా ఉన్నాయి వాటికి కూడా. అవన్నిటికీ కూడా రాముడి గురించి తెలుసు కదా, రాముడు వెళ్ళిపోగానే కృంగిపోయాయి. రాముడి దగ్గర వస్తున్నాం అనగానే దానికి కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది. అయోధ్య గుర్రాలు కూడా అలానే ఉండేవని చూసాం కదా, చాలాసార్లు వచ్చింది ఆ ప్రసంగం. సగత్వా దూరం అధ్వానం సంపరిశ్రాంతవాహన ఉవాచ వచనం శ్రీమాన్ వశిష్ఠం మంత్రిణాం వరం. అయితే భరతుడు వశిష్ఠ మహర్షికి శ్రీమంతుడైన భరతుడు అంటున్నాడు. చాలా అందమైన విషయం. ఇంతసేపు శ్రీమాన్ కాదు, శ్రీమాన్ అంటే ఏంటి, శ్రీమంతుడు. రాజ్యం వదిలేసి అడవికి వెళ్ళేవాడు శ్రీమంతుడు ఎలా అవుతాడు? రాముడి దగ్గర వెళ్తున్నారు కదా. సో ఏది అసలైన ధనమో, ఎవరిని పొందితే ఐశ్వర్యమో
ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి శ్రీమాన్. ఇది చాలా చోట్ల వస్తుంది. అంతరిక్షగత శ్రీమాన్ అని వస్తుంది. విభీషణుడి దగ్గర వచ్చేటప్పుడు రావణుడు కాళ్ళతో తన్ని పంపిస్తే రాముడి దగ్గర వెళ్తుంటే వాల్మీకి అంటున్నారు అంతరిక్షగత శ్రీమాన్ అంటున్నారు. దెబ్బలు తిని రాముడి దగ్గర వెళ్తుంటే, ఎందుకంటే రాముడి దగ్గర వెళ్తున్నాడు శ్రీమాన్. సతనాగవర శ్రీమాన్ అంటారు. గజేంద్ర శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా వస్తుంది. గజేంద్ర మోక్షం అప్పుడు ఎప్పుడైతే విష్ణుమూర్తి ఆదిమూలమా నన్ను వచ్చి కాపాడంటే సతు నాగవర శ్రీమాన్ వేదవ్యాసుడు. కాబట్టి ఎప్పుడు భగవంతుడే గతి అని నమ్ముతామో అప్పుడే శ్రీమత్వం. డబ్బులు సంపాదించాను, అక్కడ ప్రాపర్టీ, ఇవన్నీ శ్రీమత్వం కాదు. దాని తర్వాత యాదృశం లక్ష్యతే రూపం యథా చైవ శృతం మయా వ్యక్తం ప్రాప్తాస్మతం దేశం భరద్వాజోయమబ్రవీత్. వశిష్ఠ మహర్షి ఇదంతా చూసారా? భరద్వాజ మహర్షి ఎలా చెప్పారు, ఇక్కడి నుంచి అలా వెళ్ళు, అక్కడి నుంచి దక్షిణం వైపు వెళ్ళు, ఇలా వస్తుంది అంటే ఇదే చిత్రకూటం అని నాకు కనిపిస్తుంది కదా. ఇదే చిత్రకూటం కదా, రాముడి దగ్గరకు వచ్చేసాం కదా, ఇక్కడే ఎక్కడో ఉంటాడు కదా రాముడు అని అంటున్నాడు భరతుడు. అంటే దాని తర్వాత అయం గిరిశ్చిత్రకూట ఇయం మందాకినీ నది ఏతత్ ప్రకాశతే దూరాన్ నీలమేఘ నిపంబనం. చిత్రకూటం చూడండి, అది కూడా చూడండి, అది మందాకిని నదియే కదా అలా ప్రవహిస్తోంది. ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఈ చిత్రకూటం ఎలా ఉంది, దీంట్లో ఉన్న ఈ వృక్షాలు, ఈ పళ్ళు, ఈ కొమ్మలు, ఈ జంతువులు, ఇంత ఏమంటారు గ్రీన్ కవర్ అంటారు కదా, మొత్తం ఆ పచ్చదనం అదంతా చూస్తుంటే మొత్తం అప్పుడే వర్షించే మేఘంలో ఎంత నిండుగా జలం ఉంటుందో అలా ఉంది. అంత పచ్చగా చాలా పుష్కలంగా ఉంది అనే విషయం. గిరే సూనాని రమ్యాని చిత్రకూటస్య సంప్రతి వారణైర్ అవబధ్యంతే మామకై పర్వతోపమై. కానీ ఇంత చిత్రకూటం, ఇంత అందమైన చిత్రకూటం నా ఏనుగులన్నీ తొక్కేస్తున్నాయి. కొంచెం బాధగా ఉంది, మొత్తం నాశనం చేసేస్తున్నాయి కాబట్టి బాధగా ఉంది. ముంచంతి కుసుమాన్యేతే నగా పర్వత సానుషు నీలా ఇవాత పాపాయే తోయం తోయగరాగనా. అయితే ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే ఈ చిత్రకూటంలో వచ్చాక నాకైతే ఎలా ఉందంటే ఎండాకాలంలో కష్టపడి మొత్తం ఎండంతా అనుభవించి కష్టపడ్డాక ఎండాకాలం అయిపోయేటప్పుడు ఒక వర్షం పడుతుంది, అప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది. నాకు అంత ఆనందంగా ఉంది. అయోధ్య అంతా వదిలేసి అయోధ్యలో ఉన్నంతకాలం ఎండలో తప్పించిపోయినట్టుంది. ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నాం కదా ఎండ. కానీ చిత్రకూటం వచ్చాక ఒక మంచి వర్షం పడినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత అంటున్నాడు ఏతే మృగగణాభాంతి శీఘ్రవేగా ప్రచోదితా వాయు ప్రవృద్ధా శరది మేఘజాల ఇవాంభరే. అయితే ఈ నా గుర్రాలు అవి చూస్తుంటే నాకైతే మంచిగా ఇలా నా మీద గాలి వీస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. మంచి ఆనందం, హాయిగా, నాకు చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఎంతో గాలి వీస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత కొన్ని అంటున్నారు, ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు, వీళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఈ చెట్ల కొమ్మల మధ్యలోంచి ఈ కోతులు, జింకలు అవన్నీ తొంగి చూస్తున్నాయి. కొన్ని ఏనుగులన్నీ కలిసి ఉండే ఏనుగులన్నీ పారిపోతున్నాయి ఈ భయానికి విని. ఇంకా ఏనుగులు సైన్యం వస్తుంది కదా, ఏనుగులన్నీ ఇలా ఇలా తొంగి చూసి పారిపోతున్నాయి, కొన్ని కేకలు పెడుతున్నాయి అలా భయానికి. దాని తర్వాత అంటున్నాడు భరతుడు కుర్వంతి కుసుమాపీడాన్ శిరస్సు సురభీనమి మేఘప్రకాశై పలకై దాక్షిణ్యత యథానర. వర్ణన చేస్తున్నాడు. చేసేటప్పుడు శత్రుఘ్నుడు పిలిచాడు. పిలిచేసి చూసావా శత్రుఘ్న, చందనాస్తు రఘోపేతాన్ సూతముఖ్యైరధిష్ఠితాన్ ఏతాన్ సంపతత శీఘ్రం పశ్య శత్రుఘ్న కాననే. శత్రుఘ్న, ఈ వనంలో ఇవన్నీ మన సారథులు ఇవన్నీ నడుస్తుంటే ఎంత వేగంగా వెళ్తుంటే చెట్లన్నీ ఎలా ఊగుతున్నాయో చూస్తున్నావా? అవి ఉత్పాదన చేసే శబ్దాలు ఉంటున్నావా? ఆకులు వేగంగా వాయు ప్రవహిస్తుంటే ఆకులు మనకి
చేసే శబ్దాలన్నీ వింటున్నావా? ఆ చెట్లు ఎలా వంగుతున్నాయో చూస్తున్నావా? దానివల్ల గాలి వస్తున్నాయా? అది నువ్వు ఆస్వాదిస్తున్నావా అంటున్నాడు. అంటే రాముడిని చూస్తున్నాడు కదా, రాముడు ఎక్కడ ఉంటే అది స్వర్గం భరతుడికి. అందుకే రాముడు లేకపోతే చిత్రకూటాన్ని ఆస్వాదించడు. రాముడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఆ చిత్రకూటాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం. ఏతాన్ విత్రాసితాన్ పశ్య బర్హిణ ప్రియదర్శనాన్ ఏవమాపాతత శైలం అధివాసం పతత్రిణ. తర్వాత ఇవన్నీ ఈ చిత్రకూటంలో ఇక్కడ చూడరా ఎన్నో ఈ లతలు పూల చెట్లన్నీ ఉన్నాయి. ఆ సృష్టికర్త పరమాత్ముడు ఏదో అందమైన ఒక చిత్రం గీసినట్టు లేదు, ఆ పెయింటింగ్ వేసినట్టు లేదు, అంత బాగా ఈ లత ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది, దాంట్లో బ్లూ కలర్ పుష్పాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్, ఇక్కడ రెడ్ కలర్, అలా ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఉంది, ఎంత బాగుంది మనం. దాని తర్వాత అతిమాత్రమయం దేశో మనోజ్ఞ ప్రతిభాతి మే తపసానాం నివాసోయం వ్యక్తం స్వర్గపథోనగా. కానీ శత్రుఘ్న, ఇది నాకు చాలా మనోహరంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ తపస్సులు ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇది స్వర్గంతో సమానం భూలోకంలో. ఎందుకంటే తపస్సుల దర్శనం చేయడం అనేది మనకి చాలా ఒక భాగ్యకరమైన విషయం. దాని తర్వాత సాధు సైన్యా ప్రతిష్టంతా విచిన్వంతు చ కారణం యథాతో పురుషవ్యాగ్రౌ దృశ్యేతే రామలక్ష్మణం. నా సైనికులు ఏ రూపంలో అయితే ముందుకు వెళ్తున్నారో నాకైతే అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి రామలక్ష్మణుడు దర్శనం అయిపోతే చాలా తొందరగా, రాముడిని చూసేస్తే చాలరా తొందరగా అని అంటున్నాడు. దాని తర్వాత ఏమైంది, వీళ్ళందరూ వెతకండి, మీరు ఇలా వెళ్ళండి అలా వెళ్ళండి. ఎందుకంటే మౌంటైన్లో ఒకే ఎంత వెతుకుతాం మనకు తెలియదు, అందరం వెతుకుతున్నారు. వెతుకుతుంటే వాళ్ళు కొంతమంది ఇలా వెతికారు. వెతికేసి భరతస్య వచుశ్రుత్వా పురుషాః శస్త్రపాణయః వివిష్టు తద్వనం శూరా ధూమాగ్రం దదుషుస్తతః. దాని తర్వాత ఏమైంది, వాళ్ళు అక్కడెక్కడో ఇలా వెతుకుతుంటే పైన చిత్రకూటం నది, చిత్రకూట మల పైన పొగొస్తుంది. ఎక్కడి నుంచో పొగొస్తుందంటే అక్కడ నిప్పు ఉందని అర్థం, నిప్పు ఉందంటే ఎవరో ఉన్నారని అర్థం, అదే కదా విషయం. అయితే వాళ్ళందరూ ఉరికొచ్చి తే సమాలోక్య ధూమాగ్రం అర్చుర్భరతమాగతాః నామనుష్యే భవత్యగ్నిర్ వ్యక్తమత్రైవ రాఘవో. ప్రభోహో, ఎక్కడా మనుషులు లేరు, ఎక్కడ చూసినా అసలు మనుషుల సంచారమే లేదు, ఎక్కడ చూసినా జంతువులు ఉన్నాయి, అందమైన చెట్లు ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ చూడండి, అక్కడెక్కడో పొగొస్తుంది అంటే ఎవరో మనుషులు ఉన్నారు, ఏదో చేస్తున్నారు అక్కడ, రామలక్ష్మణులు అక్కడ ఉన్నారో ఏమో, వెళ్ళి చూద్దామండి అని అంటున్నారు. అత్ర నాత్ర నరవ్యాగ్రో రాజపుత్రో పరంతపో అన్యే రామోపమా సంతి వ్యక్తమంత్ర తపస్వినా. ఒకవేళ మన కష్టాల్ని పోగొట్టే మన రాముడు, మనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చే మన రామలక్ష్మణులు ఇక్కడ లేకపోతే అక్కడే ఉంటారేమో, తప్పకుండా అక్కడే ఉంటారేమో అని అనిపిస్తుంది అంటున్నాడు. అయితే భరతుడు వినంగానే చాలా ఆనందపడగానే ఎత్తా భవంతస్తిష్టంతు నేతో గంతవ్యమగ్రతః అహమేవ గమిష్యామి సుమంత్రో ధృతిరేవ చ. అయితే అక్కడ పొగుందా కాబట్టి నేను ఒక్కడినే అక్కడ వెళ్తాను, ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరైనా మహర్షులు కూడా ఉండొచ్చు, మనకి తెలియదు, ఇంకా రాముడే అక్కడ ఉన్నాడేమో ఏదో తెలియదు. ఒకవేళ రాముడు ఉంటే కూడా మనం అందరం సైన్యంతో పాటు వెళ్ళి వాళ్ళ తపస్సుని మనం ఎందుకు భంగం చేయాలి. కాబట్టి మీరందరూ ఉండొద్దు, మీరు మెల్లగా మల చుట్టూ మీరు కవర్ చేయండి, ఎంత మల ఉందో మొత్తం మీరు సరౌండ్ చేయండి. ఇలా నేను, సుమంత్రుడు, శత్రుఘ్నుడు మేము మాత్రం వెళ్తాం ముగ్గురు అని చెప్పి వాళ్ళని అక్కడే ఆపించాడు. దాని తర్వాత భరతుడు ఆ ధూమం ఎక్కడొస్తుందో దాన్ని ఫాలో అవుతూ అలా వెళ్తున్నాడు. వ్యవస్థితాయా భరతేన సాచము నిరీక్షమాణాపి చ భూమిమగ్రతః బభూవరిష్టా నిచరేణ జానతి ప్రియస్య రామస్య సమాగమం తదా. రాముడిని తొందరగా కలుసుకోవాలని ముఖంలో ఇలా ఒక ఎక్సైట్మెంట్, ఉత్సాహంతో తొందరగా ఉరుక్కుంటూ నడుచుకుంటూ మల ఎక్కుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు వాల్మీకి మనిషి కెమెరా తిప్పారు. ఇప్పుడు భరతుడి దగ్గర లేదు, రాముడి దగ్గరికి వచ్చారు. చాలా రోజుల తర్వాత రాముడి దగ్గరికి వచ్చారు. ఇప్పుడు రాముడు ఏం చేస్తున్నాడు అనే విషయం చెప్తున్నాడు. దీర్ఘకాలోషితస్తస్మిన్ గిరో గిరివర ప్రియ వైదేహ్యా ప్రియమాకాంక్షన్
స్వం చ చిత్తం విలోభయన్ అతదా శరదశ్చిత్రం చిత్రకూటమదర్శయత్ భార్యామవర సంకాశం శచీమివ పురందర. అయితే చిత్రకూటం అనేది రాముడికి చాలా ఇష్టం అయిపోయింది. అయితే ఇదే పర్వతంలో ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉంటున్నారు కదా, 3 నెలలు అయిపోయింది, 3 నుంచి 6 నెలలు అయింది. అయితే దాని తర్వాత ఏమైంది, దశరథుడు ఆ విదేహ రాజకుమారైన సీతమ్మకి కూర్చొని ఆ అలా పై నుంచి అన్నీ కనిపిస్తాయి కదా, ఎక్కడ నది ఉంది, ఎక్కడ పక్షులు ఉన్నాయి, అన్నీ కనిపిస్తాయి. అవన్నీ చూసుకుంటూ వాళ్ళందరూ ఆ మధ్యాహ్న వేళ అలా వాళ్ళిద్దరూ కూర్చొని ఒకరోజు ఇక్కడ ఒకరోజు అక్కడ అలా కూర్చొని ఆ సీనరీ మొత్తం బ్యూటీ అంతా చూసుకుంటూ వాళ్ళిద్దరు మాత్రం ఏకాంతంగా ఉంటారు. అదంతా చూసుకుంటూ ఇంద్రుడు సచీదేవితో పాటు స్వర్గంలో ఎలా ఆనందంగా ఉంటాడో అలా రాముడు సీతమ్మతో పాటు ఆనందంగా ఉంటున్నాడు అంటున్నాడు. రాజ్యప్రంశనం భద్రే అసురుద్భిః వినాభవ మనోమే బాధతే దృష్ట్వా రమణీయమిమం గిరిం. సీత, నాకైతే రాజ్యం పోయింది అనే దుఃఖము, నా ఇష్టమైన మిత్రులు నా ఇంటికి రావట్లేదు అనే దిగులు ఏమీ లేదు. చిత్రకూటం చూస్తుంటే ఈ పక్కన ఇలా ఉండి ఆనందంగా చూస్తుంటే నాకు దీనికంటే ఏమీ అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది సీత అంటున్నాను. పశ్యే మమచలం భద్రే నానాద్విజగణాయుతం శిఖరై కమివోద్బద్ధైర్ధాతుమద్భిర్విభూషితం. ఇక్కడ చూసావా అంటే సీజన్స్, ఒక్కొక్క సీజన్ చేంజ్ అయితే ఆ ఫారెస్ట్ అంత బాగుంటుంది. అప్పుడు అక్కడ చాలా అందంగా ఆ పక్షులన్నీ చూస్తున్నావా, ఇంత ఆనందంగా ఉన్నాయి అని అంటున్నాడు. పక్షులు ఆ వర్ణన అంతా చేస్తున్నాడు, ఎలా కనిపిస్తున్నాయని. ఆ పక్షులు ఆకాశంలో ఎగురుతున్నాయి కదా, ఒక్కొక్క పక్షి ఒక్కొక్క విధంగా. కేచిత్ రజత సంకాశాః కేచిత్ క్షత సన్నిభాః పీతమాంజిష్టవర్ణాశ్చ కేచిత్ మణివరప్రభాః పుష్పార్క కేతకాభాశ్చ కేచిత్ జ్యోతిరసప్రభాః విరాజంతే చలేంద్రస్య దేశాధాతు విభూషితాః. చిత్రకూటం పైన కొన్ని పక్షులన్నీ వెండిలాగా ఉన్నాయి, వెండి లైనింగ్ వేసినట్టుంది పర్వతం మీద. కొన్ని ఏమో ఎలా ఉన్నాయి, ఈ దాన్ని ఏమంటారు, రెడ్ కలర్ని ఏమంటారు, కెంపు యొక్క మాల వేసినట్టున్నాయి. అన్ని రెడ్ కలర్ పక్షులన్నీ తిరుగుతుంటాయి, అలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి. అవన్నీ వర్ణన చేస్తున్నాడు. పీతమాంజిష్ట వర్ణాశ్చ, ఇలా ఒకటేమో ఇలా ఎల్లో కలర్ మాలలాగా వస్తుంది, దాంట్లో మణివరప్రభాః, కొన్ని అన్నీ మెరుస్తున్నాయి. కొన్ని పక్షులన్నీ వాటికి కొన్ని షైనింగ్గా ఉంటాయి, కొన్ని పక్షులకి అవన్నీ మెరుస్తున్నాయి. దాని తర్వాత ఈ పుష్పాలన్నీ కేతకి అంటే ఈ దాన్ని ఏమంటారు, తాళంపు అంటారు. అది ఈ మధ్య తాళంపు, నిజం తాళంపు కనిపించట్లేదు కానీ మన శారీస్కి బార్డర్లా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. తాళంపు బార్డర్ అనేది ఫేమస్ అయిపోయింది. అలా తాళంపు అని మన ఇంట్లో కూడా, మన గుళ్ళో కూడా వాడతారు ఎప్పుడో ఉత్సవ కాలంలో. మన దివ్య దేశాల్లో కంపల్సరీగా వాడతారు. మన ఏంటి కాంచీపురం దివ్య దేశంలో ప్రత్యేకించి అటు సైడ్ ఉన్న దివ్య దేశాల్లో అమ్మవారు ఉన్నారనుకోండి, అమ్మవారికి ఇటు పక్క ఒక తాళంపు పెడతారు. ఈ చెయ్యి ఇలా ఉంటే ఈ చెయ్యి ఇలా ఉందనుకోండి, తాళంపు అందంగా వస్తుంది. జడ కూడా చేస్తారు తాళంపు, కేతకి పుష్పం అంటారు. అయితే అవి ఆ పుష్పం యొక్క అవి ఆ లతలు అవన్నీ చాలా అందంగా ఉన్నాయి. నానా మృగగణైర్ద్వీపి తరక్ ద్వీపి వృక్షగణైర్వృత అదుష్టైర్భాత్యయం శైలో బహుపక్షి సమాకుల. ఎంతో పెద్ద పెద్ద మృగాలు, పెద్ద పెద్ద పులులు దుంకుతున్నాయి. ఇలా అంటే పైన చూశారనుకోండి, అవి దుంకేవి ఇలా కనిపిస్తాయి, మళ్ళీ కనిపించవు, మళ్ళీ దుంకుతాయి, మళ్ళీ చెట్లన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ అది ఇలా వాళ్ళు ఇలా చూస్తున్నారు పైనుంచి, అది ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది. ఆ మృగం ఇలా దుంకుతుంది, జింక, దాని వెనకాల చిరుత పులి వెళ్తోంది, అది ఆనందంగా పైనుంచి చూస్తున్నారు. అంటే వివిధ రకమైన జీవరాశుల యొక్క వాటి అవన్నీ ఎంత ఆనందంగా ఉంటాయి అనేవి. దాని తర్వాత ఆమ్రజ
దశలైర్లోగ్నైః ప్రియాళైః పనసైర్దవైః అంకోలైర్భవ్య తినిశైర్భిల్వతిందుకవేణుభిः కాశ్మర్యారిష్టవరణైర్మధూకైస్తిలకైరపి బదర్యామలకైర్నీపైర్వేత్రధన్వర బీజకైः అని వివిధ రకమైన ఫ్రూట్స్. ఆమ్రజం అంటే ఇది మ్యాంగో. దాని తర్వాత జాక్ ఫ్రూట్ చెట్లన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ కోతులన్నీ ఎక్కి ఇలా తెంపుకొని తింటున్నాయి, అన్నీ ఆనందంగా ఉన్నాయి. దాని తర్వాత యాపిల్స్ కాశ్మర్యారిష్టవర్ణై రోజ్ కలర్లో, అంటే ఈ చిత్రకూట ఇటువైపు అటువైపు అప్పుడంతా ఉండేవేమో చెట్లు, ఇప్పుడంతా యాపిల్ అంటే కాశ్మీర్ అయిపోయింది. అరిష్టవర్ణై అంటే పింక్ కలర్ యాపిల్స్ అంటున్నారు. గ్రీన్ కలర్లో కూడా యాపిల్స్ ఉంటాయి కదా, అలానే పింక్ యాపిల్స్ అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు, నేనైతే ఇప్పుడు చూడలేదు. బదర్యామలకైర్ నీపైర్ వేత్రధన్వన బీజ బ్యాంబూ ట్రీస్ ఉన్నాయి, బదరీ చెట్లన్నీ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత చాలా అందంగా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ చూస్తున్నాడు, చాలా ఆనందంగా రమణీయంగా ఉన్నాయి. శైలప్రస్థేషు రమ్యేషు పశ్యేమాన్ కామహర్షణాన్ కిన్నరాన్ ద్వంద్వశోభద్రే రమమాణాన్ మనస్వినః. కృష్ణరావా, కిన్నరులు కింపురుషులందరూ వచ్చి స్నానం చేస్తున్నారు ఈ చిత్రకూటంలో వచ్చి. అక్కడక్కడ వాళ్ళు ఆనందంగా వనాల లోపల వాళ్ళు కూడా ఉంటున్నారు అని అంటున్నారు. దాని తర్వాత కొన్ని దేవతలందరూ వస్తున్నారు. వాళ్ళ సుందరమైన వస్త్రాలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. వాళ్ళందరూ ఆ మందాగి నదిలో స్నానం చేసి కొంచెంసేపు హాయిగా ఉందాం, వాళ్ళ లోకంలో ఉండి బోరు కొట్టింది, కొంచెంసేపు భూలోకంలో వచ్చేసి మందాగి నదిలో స్నానం చేసి చిత్రకూటంలో కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకొని అందరూ వెళ్దామని అలా వస్తున్నారట కొంతమంది దేవతలందరూ. వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నారు. జలప్రపాతే రుద్భే దీనిష్పందైశ్చ క్వచిత్ స్రవద్భిర్భాత్తయం శైలః స్రవన్మంద ఇవద్విపః. దాని తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్, స్రోతస్ అని అంటే మలల మధ్యలో నుంచి అక్కడి నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. అది ఎలా ఉందంటే పెద్ద ఏనుగు ఉందనుకోండి, ఏనుగుకి మదజలం వస్తే చూసారా, ఇక్కడ వస్తుంది, సైడ్లో వస్తుంది. దానికి మదం వచ్చిందనుకోండి, కోపం వస్తే అది అన్ని పగలగొడుతుంది కదా, ఇప్పుడు దానికి ఇక్కడ జలం వస్తుంది. ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో మిస్ట్ అంటారు. మిస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇలా దానికి మదం ఇలా కారుతుంది. అది వస్తేనే దానికి అలా అవుతుంది. దానికి కూడా కథ ఉంది, చెప్పాను అంతకుముందు. అయితే దానికి ఎందుకు మదజలం వచ్చింది అంటే, మదజలం దానికి ఉండింది, దానివల్ల ఇంకో కథ ఉంది. మదజలం దాని స్వభావం అది. ఆ మదజలానికి మన తమలపాకుకు ఒక సంబంధం ఉంది. అయితే ఏమైందంటే, ఒకసారి అమృతం అందరికీ పంచాడు కదా ఇంద్రుడు. దాని తర్వాత ఇంద్రలోకంలో మొత్తం అయిపోయింది. అది లాస్ట్లో ఏదో 1 డ్రాప్ 2 డ్రాప్ ఉన్నాయి. వచ్చినప్పుడు ఇంద్రుడు అందరికీ పంచాడు, వాడు తాగేసి ఐరావతం దిగేసి ఐరావతం దిగాక ఐరావతాన్ని ఎక్కడైతే కడతారో దాన్ని పార్క్ చేస్తారు కదా, దాన్ని గజశాల ఉంటుంది కదా, దిగేసి అక్కడే ఒక మూలలో ఆ కలశాన్ని, అమృత కలశాన్ని పెట్టేసి వాడు వెళ్ళిపోయాడు. ఇది ఒక పురాణంలో ఉంది ఈ విషయం. అయితే ఐరావతానికి మదజలం నుంచి అది ఒకటి కారింది, ఒక డ్రాప్తో ఇలా 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 ఒక లత వచ్చేసి, అదే తమలపాకు. అందుకే అమృత కలశం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దానికి ఔషధి గుణాలన్నీ ఉన్నాయి. ఔషధి గుణాలున్నా దాంట్లో కొంచెం మదం ఉంది, ఏనుగు మదం ఉంటుంది కొంచెం. అందుకే దాన్ని ఎలా తినాలంటారంటే, దాని పైన కింద కట్ చేసి మధ్యలో నరం ఉంటుంది, దాన్ని తీసేసి తినాలి. తింటే మదం అక్కడే ఉంటుంది, తినేసి తినాలి అని. ఎందుకంటే దాంట్లో ఔషధి గుణాలు ఉన్నాయి. మదం తీసేయడానికి దాన్ని కింద పైన తీసేసి సగం మధ్యలో ఉన్న నరం తీసేస్తారు. మధ్యలో ఉన్న నరం తీయరు పాంచాపాలు, అందుకే ఇక్కడ ఆలోచించి తినాలి. అది అందుకే తమలపాకు అలా వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు పెద్ద ఏనుగు ఉంది, ఆ ఏనుగు మదజలం ఇలా కారితే ఎలా ఉంటుంది,
అలా చిన్న చిన్న శ్రోతస్సులన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే ఈ ఈ పర్వతానికి ఏనుగు మదజలం లాగా. ఏనుగు మదజలం ఎప్పుడు వస్తుంది? అది కొంచెం బాగా పౌరుషం వచ్చి, వీర్యం వచ్చి, ఇంకోటి ఏంటంటే దానికి ఇంటెన్స్గా దాని యొక్క ప్రేయసితో ఉండాలి అనిపించినప్పుడు దానికి అలా వస్తుంది అన్నమాట. అంటే వాల్మీకి మనిషి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఒక మంచి ఆ వాతావరణం ఎలా ఉందంటే ఒక పచ్చని వాతావరణం, ప్రేమికులకి అనుకూలంగా వాళ్ళ ఒకరిపై ఒకరు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసేలాగా ఒక సుందరమైన వాతావరణం ఉంది. ఆ మధ్యలో సీతారాములు ఉంటున్నారు. ఆ విషయం చెప్తున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. దాని తర్వాత జలప్రపాతైరుద్భైర్దైర్నిష్పందైర్ ఇదైతే గుహా సమీరణో గంధాన్ నానా పుష్పభవాన్ బహూన్ ఘ్రాణతర్పణ మధ్యేయం కమ్నరమ్న ప్రహర్షయేత్. ఆ గుహల నుంచి ఇలా గంధం వీస్తోంది. గంధపు చెట్లు, పుష్పాల చెట్లు, పుష్పం యొక్క గంధాలన్నీ ఉంటాయి కదా, మల్లె పువ్వు, ఆ పువ్వు, చెంపక పువ్వు, సంపంగి పుష్పాలని అన్ని రకముల గంధాలు కలిస్తే ఎలా ఉంటాయి? ఇంకా ఇది మాత్రం కాదు, అడవులు అంటే ఎన్నో ఇవి కూడా ఉంటాయి కదా, ఇలాయచీ చెట్టు, లవంగం చెట్టు. ఎప్పుడైనా కేరళ వెళ్ళండి, వెళ్తే ఇలా రోడ్లోనే వస్తుంది ఇలాయచీ చెట్టు. ఆ మున్నార్ అటువైపు వెళ్ళారనుకోండి, ఇలా టర్నింగ్ తీసుకుంటుంటే ఇలాయచీ వాసన వస్తుంది. అలా ఆనందంగా గుహ లోపల నుంచి ఇలా అందమైన సుగంధం వస్తుంది. దాని తర్వాత ఇవన్నీ చదివితే అనిపిస్తుంది ఇంత మంచి దీన్ని మనం పాడు చేసామే అనిపించాలి కదా. అనేన వనవాసేన మమ ప్రాప్తం ఫలద్వయం ఋతుశ్చాన్యతా ధర్మే భరతస్య ప్రియం తథా. లక్ష్మణుడిని పిలిచి అంటున్నాడట రాముడు, లక్ష్మణ, ఈ వనవాసం వల్ల నాకు దుఃఖం అని అనుకుంటున్నారా అందరూ అయోధ్యలో, నాకైతే 2 మంచి సుఖాలు కలిగాయిరా. ఏంటంటే నాన్న చెప్పిన మాట వినగలుగుతున్నాను, నా తమ్ముడు భరతుడికి రాజ్యం ఇచ్చాను, ఇంతకంటే నాకు ఏం కావాలిరా, నేను హాయిగా అడవిలోనే ఉండిపోతాను. వైదేహీ నమసే కచ్చిత్ చిత్రకూటే మయా సహ పశ్యంతి వివిధాన్ భావాన్ మమో వాక్కాయ సమ్మతాన్ ఇదమేవామృతం ప్రాహురాగ్నిరాజర్షయ పరే వనవాసం భవార్తాయ ప్రేత్యమే ప్రపితామహాః. వైదేహి, నీతో పాటు ఇలా చిత్రకూటంలో ఉండడం అనేది నాకు మనస్సు, వాక్కు, నేను మాట్లాడే మాటలకి, నేను చేసే క్రియలకి అన్నిటికీ చాలా ఆనందం ఇస్తాను. నా మనసులోనూ ఆనందం ఉంది, నా మాటల్లోనూ ఆనందం ఉంది, నేను చేసే క్రియలోనూ ఆనందం ఉంది. నా పూర్వీకులు అందరూ అంటూ ఉంటారు, ఎప్పుడైనా రాజ్యం మీద విరక్తి వచ్చిందంటే కొంచెంసేపు హాయిగా వనాల్లో ఉండాలి అంటారు. నాకు ఇది నిజం అనిపిస్తోంది. నీతో పాటు ఇలా వనంలో ఉంటే చాలు. శిలాశైలస్య శోభంతే విశాలా శతశోభిత బహుళైర్వర్ణై నీలపీత సితారుణై. దాని తర్వాత ఇలా నీతో పాటు ఇలా ఈ పగలేంటి రాత్రి ఏంటి, పగలేంటి రాత్రి ఏంటి, ఇన్ని 6 ఋతువులు పగలు రాత్రి ఇలా చూసుకుంటూ నీతో జీవితాంతం గడిపే ఉంటే నాకు ఇంకేమొద్దు. నాకు అయోధ్య వెళ్ళాలని లేదు, ఎక్కడా వెళ్ళాలని లేదు, నీతో పాటు ఇక్కడ ఉంటే చాలు సీత. కేచిత్ చైనిబాదేశాః కేచిత్ ధ్యాన సన్నిభాః కేచిత్ కశిలాభాంతి పర్వతస్యాస్య భామినీ దిత్వేవం వసుదా పాతి చిత్రకూట సముత్థితః చిత్రకూటస్య కూటోయం దృశ్యతే సర్వతశ్వః. అయితే నాకేమనిపిస్తుందంటే చిత్రకూటం అసలు భూమిలోనే ఉందా, భూమి నుంచి కొంచెం పైకి వచ్చేసి ఇది ఒక వేరే లోకం సృష్టి చేసుకొని దాంట్లో సపరేట్గా ఉందా అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మన ఈ వేరే లోకానికి మనకి సంబంధమే లేనట్టుంది. ఇంత హాయిగా ఇంత ఆనందంగా ఉన్నాం, వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ లేదు కదా. ఇది వేరే లోకంలా ఉంది, ఇంత హాయిగా ఉంది. దాని తర్వాత చాలా ఒక శ్లోకం ఉంది, ఏమంటాడంటే మృదితాశ్చాప విద్దాశ్చ దృశ్యంతే కమలశ్రియః కామిభిర్వినతే పశ్య ఫలాని వివిధాని చ. ఇక్కడ చూసావా, పక్షులు హాయిగా ఒకటొకటి కలుసుకొని ఆలింగనం చేసుకొని పడుకుంటున్నాయి. అంటే అన్ని ఆ జీవరాశులు అవి హాయిగా ఉంటున్నాయి. అంటే ఒక మేటింగ్ సీజన్ అన్నట్టు చెప్పాడు అనుకోండి, అలాంటివి హాయిగా అలా ఇలా
కనిపిస్తున్నాయి. అవి చూడ్డానికే అంత ఆనందంగా ఉంది. దాని తర్వాత ఇలా చాలా ఆనందంగా రతిం ప్రపత్స్యే కులధర్మవర్ధినీం సతాం పతిం స్వైర్నియమై పరై స్థితః ఇమం తు కాలం వినితే విధిష్ప్రభాం స్వయం చ సీతయ సహ లక్ష్మణేన చ. అయితే రాముడు ఇలా హాయిగా లక్ష్మణుడు సేవ చేయడానికో లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు. ఇంత హాయిగా ఆనందం కలిగించడానికి ఇంత మంచి భార్య, హాయిగా అన్నీ మర్చిపోయి ఇద్దరితో పాటు రాముడు చాలా ఆనందంగా ప్రతిరోజు సీతమ్మ పట్ల ప్రేమ పెరుగుతూ పెరుగుతూ హాయిగా ఆనందంగా అన్నీ మర్చిపోయి సీతారాములు హాయిగా ఉంటున్నారు. ఈ సరిగ్గా చదవాలి, చదివితేనే తెలుస్తుంది సీతారాములకి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఇంత ప్రేమ అని. అత శైలాత్. అయితే దాని తర్వాత మందాకిని నది వర్ణన చేస్తున్నాడు. అది ఇంకా అలానే ఈ నదిలో చాలా ఏమంటున్నాడంటే విధూత కల్మషై సిద్ధై తపోదం అశమాన్వితై నిత్య విక్షోభిత జలా విగాహస్వమయా సహ. అయితే ఈ నదిలో ప్రతిరోజు నువ్వు నాతో పాటు స్నానం చేస్తే నువ్వు నేను కలిసి ఈ నదిలో స్నానం చేసి అనుష్ఠానం చేసి ఈ నదిలో సంధ్యావందనం అవన్నీ చేసుకొని నదిని చూసుకుంటూ కొంతసేపు నువ్వు నేను కూర్చుంటే ఎంత హాయిగా ఉంది కదా అంటున్నావు. సఖీ వచ్చ విగాహస్వ సీతే మందాకిని నదీ కమలాన్యవ మధ్యంతి పుష్కరాణి చ భామిని. నాతో పాటు స్నానక్రీడ చేస్తావా అని చెప్పి సీతను తీసుకొని రాముడు సీతతో పాటు మందాకినిలో జలక్రీడ చేస్తున్నాడు. జలంలో ఇద్దరు. ఎలాగైతే యమునా నదిలో కృష్ణుడు గోపికలతో హాయిగా ఉంటున్నాడు, సీతమ్మతో పాటు ఉంటున్నాడు. ఎందుకు రాముడు ఇలా చేస్తున్నాడు అనుకోవద్దు. రాముడు భార్యతో ఇవన్నీ చేయడంలో తప్పులేదు. లక్ష్మణశ్చైవ ధర్మాత్మా మన్నిదేశే వ్యవస్థిత త్వాం చానుకూల వైదేహి ప్రీతిం జనయతి మమ. ఇంత ధర్మాత్ముడైన లక్ష్మణుడు నా పక్కనే ఉన్నాడు, నాకు అన్ని వ్యవస్థ చేసి పెడుతున్నాడు. త్వాం చ అనుకూల వైదేహి, నువ్వేమో ఇంత అనుకూలంగా ఉన్నావు. ప్రీతిం జనయతి, మేము ఇద్దరు ఇలా నాకు అన్నీ చేసి పెడుతుంటే నాకు ప్రీతి పెరుగుతూ పెరుగుతూ చాలా ఆనందంగా ఉంది. త్వం పౌరజనవత్ వ్యాలానయోధ్యామివ పర్వతం మన్యస్వ వినతే నిత్యం సరయోవదిమాం నదీం. అయితే అంటుంది, ఈ సీతానికి ఎప్పుడైనా అయోధ్య మీద బెంగ కలిగిందనుకో, ఈ పక్షులు ఈ మృగాలన్నీ ఉన్నాయి వాటినే పౌరజానపదులు అనుకో, మందాకినినే సరయు అనుకో, ఆ చిత్రకూటమే అయోధ్య అనుకో, నాతో పాటు ఇక్కడే ఉండు అంటే అంత ఆనందంగా ఉంది. అయోధ్యనే మర్చిపోతున్నాడు. సీతమ్మ ఉంది కదా, సీతమ్మ ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ రాముడు ఇమాం హిరమ్యాం గజయూతలోడితాం నిపీతితోయం గజసింహవానరై సుపుష్పితాం పుష్పబలైరలంకృతాం రసోస్తి యస్నాన్న గతక్లమసుఖీ ఇతీవ రామో బహుసంగతం వచః ప్రియా సహాయః సరితం ప్రతిభ్రువన్ చచార రమ్యం నయనాంజన ప్రభం సచిత్రకూటం రఘువంశవర్ధనః. ఇలా నడుస్తూ నడుస్తూ ఆనందంగా ప్రతిరోజు ఏంటంటే మల దిగాలి, మందాకినిలో స్నానం చేయాలి, దాని తర్వాత కొంచెం ఋష్యాశ్రమాలన్నీ వెళ్ళాలి, సంచరించాలి. దాని తర్వాత మళ్ళీ పర్వతం ఎక్కుతూ ఒక్కొక్క రోజు ఒక న్యూ రూట్ డిస్కవర్ చేయాలి. ఇలా వెళ్తూ ఆనందంగా ఆ పుష్పాలతో అంటే అందుకే చిత్రకూటం అనేది ప్రతి చెట్టుని రాముడు ముట్టుకున్నాడు. చెట్లన్నీ సీతారాములు ముట్టుకున్న చెట్లు అవన్నీ వాళ్ళు సంచరించిన అడవి కాబట్టి ఒక్కొక్క రోజు ఇలా సీతతో పాటు పట్టుకొని ఆనందంగా వెళ్తున్నాడు. ఇది అది ఒక కార్టూన్ వచ్చింది నా చిన్నప్పుడు, దాంట్లో చాలా అందంగా చూపిస్తారు సీన్. రామాయణ ద లెజెండ్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ రామ అన్న కార్టూన్ వచ్చింది చిన్నప్పుడు, గుర్తుందా? జపాన్ వాళ్ళు చేశారు. దాంట్లో వస్తుంది, దాంట్లో ఒక పాట కూడా వస్తుంది, చాలా 2 నిమిషాల పాట, చాలా అందంగా ఉంటుంది. వర్ణన సీతారాములు ఎలా కలిసి హాయిగా ఉంటారు, ఆ వర్ణన చాలా అందంగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత అయితే ఇప్పుడు రాముడు ఇలా ఉంటుండగా ఇప్పుడు భరతుడు వస్తున్నాడు. తాం తదా దర్శయిత్వా తు మైథిలీం గిరిని
నిన్నగా నిశశాదగిరి పృష్ఠే సీతాం మాంసేన చెందయన్. దాని తర్వాత ఇలా రాముడు అన్ని అనుష్ఠానం అంతా చేశాక ఇలా హాయిగా లక్ష్మణుడితో పాటు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు సీత అగ్నిహోత్రంలో ఇంట్లో కొంచెం ప్రసాదం అంతా చేసేసి ఇదం మేధ్యం ఇదం మాంసం స్వాదుకరమైన భోజనం చేసి రాముడికి ఇస్తుంటే రాముడు కూర్చోబెట్టి సీతమ్మకి రాముడు తినిపిస్తున్నాడు అని అంటున్నారు వాల్మీకి. తథా తత్ర సశస్త్రస్య భరతస్యోపయాయినః సైన్యరేణుశ్చ శబ్దశ్చ ప్రాదురాస్తాం నభస్పృశో. సీతారాములు ఒకళ్ళు తినిపిస్తూ లక్ష్మణుడు అక్కడ కూర్చొని ఏదో ముచ్చట్లేదో చెప్పుకొని హాయిగా గడుపుతున్నారు. ఏతస్మిన్నంతరే త్రస్తాః శబ్దేన మహతా తతః అర్థితాయూతపామత్తాః సయూథాత్ దదృశుర్విదశః. ఇలా అప్పుడు భరతుడు, సుమంతుడు, శత్రువుని వీళ్ళేమో ఇలా నడుచుకుంటూ వస్తున్నారా. చాలా సైలెంట్గా ఉంటుంది కదా ఫారెస్ట్ అనేది. అప్పుడు గుర్రాలు ఉరికి వచ్చే శబ్దం, ఏనుగు ఇలా వస్తున్న ఆ శబ్దం, అది అదురుతుంది కదా. ఆ శబ్దాలను చెట్లన్నీ ఊగుతున్నాయి పైన. వాళ్ళు కనిపించట్లేదు కానీ చెట్లన్నీ ఊగుతున్నాయి. ఏదో ఒక దద్దరిల్లే శబ్దం, ఏదో మెల్లమెల్లగా ఒక వైబ్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దగ్గర వస్తుంది. సైలెంట్గా ఉంటే వైబ్రేషన్లో వస్తుంది. అయితే వాళ్ళకి అర్థమైంది. అయితే శతం సైన్యం ఉద్ధృతం శబ్దం శుశ్రావరాఘవ. రాముడు విన్నాడు. వినేసి హంత లక్ష్మణ పశ్యేహ సుమిత్ర సుప్రజాస్త్వయ భీమస్తనిత గంభీరం తుముల శ్రూయతే స్వనః. ఏదో గంభీరంగా ఏదో శబ్దం వినిపిస్తుంది. ఏనుగులు పారిపోతున్నట్టు, అడవిలో ఉన్న ఏనుగులు ఏదో పారిపోతున్నట్టు ఏదో శబ్దం వస్తుంది. యజయూతాని వారణ్యే మహిషావా మహావనే విత్రాసిత మృగాసింహి సహసా పృథుల. ఎవరైనా రాజావా రాజపుత్రోవా మృగయా మఠతేవనే. ఎవరైనా మహారాజు ఎవరైనా వచ్చారా అడవిలో, అంటే వేటాడడానికి ఎవరైనా వచ్చారా? వాటిని చూసి భయపడి సింహాలు, పులులు, మృగాలన్నీ పారిపోతున్నాయా? ఏమో అవుతోందిరా లక్ష్మణ. ఒకసారి వెళ్ళి అన్యద్వాశ్వాపదం కించిత్ సౌమిత్రే జ్ఞాతుమనసి. ఒకసారి వెళ్ళి చూడు అని అంటున్నాడు. అయితే లక్ష్మణుడు ఏం చేస్తున్నాడు, అక్కడ ఒక సాల వృక్షం ఉంది. ఉదన్ముఖ ప్రేక్షమాణో దదర్శమహతీం చమం గజాశ్వర సుభాదాం ఎత్తే యుక్తాం పదాదిభి. పెద్ద చిత్రకూట మలం పైన ఒక సాల వృక్షం ఉంది. అది ఇంకా అక్కడ వెళ్తే ఎలా అంటే అది ఒక చాలా క్లియర్గా వ్యూ కనిపిస్తుంది. మొత్తం బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అంటారు. మొత్తం పైనుంచి కనిపిస్తుంది. అక్కడి నుంచి చూస్తుంటే చెట్ల మధ్యలో నుంచి ఇలా సైన్యం వస్తుంది. దాని మీద ఎవడో కూర్చొని ఉన్నాడు. మెయిన్గా లక్ష్మణుడు చూసి కామశ్వరత సంపూర్ణాం రథధ్వజ విభూషితాం. ముందు గుర్రాలను చూశాడు. దాని తర్వాత రథాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎవరిదిరా రథం అని చూస్తున్నాడు. చూడగానే కోవిదార వృక్షం కనిపించింది. ఒక జెండా కనిపించింది, అయోధ్య జెండా కనిపి. కోవిదార వృక్షం అంటే ఇది దానిమ్మ చెట్టు యొక్క వాళ్ళ చిహ్నం. అదే కోపం వచ్చేసింది లక్ష్మణుడికి. అగ్నిం సంశయత్వార్య సశంసే. కోపం వెంటనే అయోధ్య జెండా చూడగానే ఏదో కోపం వచ్చేసింది. అగ్నిం సంశయం అత్వార్య సీతాం చ వదతాం గుహాం సంచం కురుష్వ చాపంచ శరాంశ్చ కవచం తథా. తం రామ పురుషవ్యాఘ్రో లక్ష్మణం ప్రత్యువాచ అంగావేక్షస్వ సౌమిత్రే కస్యే మాం మన్యసే చమో. అన్నయ్య, అగ్నిహోత్ర ఔపాసనాగ్నిని పక్కన పెట్టేసేయి, తొందరగా ముగించేసేయి అని ఇక్కడ వేయించు స్వామి. అన్నయ్య, ఔపాసనాగ్నిని దిచేసేసేయి. సీతమ్మని వెంటనే ఒక సురక్షితంగా గుహలోపల పంపించేసి అక్కడ నా చాప బాణం కవచాలను ఉన్నాయి తీసుకున్నయ్యా, వెంటనే యుద్ధం చేయడానికి సమయం ఆసన్నమైంది అంటే. ఏమైందిరా, ఎందుకు ఏమైంది, ఏం మాట్లాడుతున్నావు అడుగుతున్నావు. ఏవముక్తస్తు రామేణ లక్ష్మణో వాక్యం విదక్షన్నివ తాంసేనాం ఋషిత పావకోయత. ఉడికిపోదు, అట్టు ఉడికిపోతుంది. లోపల పొంగుతున్నాడు, ఇలా బుసగొడుతున్నాడు. ఇలా మాట్లాడు సంపన్నం రాజ్యం ఇచ్చస్తు వ్యక్తం ప్రాప్యాభిషేచనం ఆవాం హంతుం సమభ్యేతి కైకేయ భరతస్సుత. రాజ్యం దొరికేసింది, రాజు అయిపోయాడు. అయినా కానీ ఈ కైకేయి కొడుకున్నాడే భరతుడు, వాడికి ఇంకా సంతృప్తి కలగలేనట్టుంది.
ఈ రామలక్ష్మణులు బతికుండగా నాకు రాజ్యంలో ఒక ప్రమాదమే, వీళ్ళు ఎప్పుడైనా వచ్చి రాజ్యం అడుగుతారని అనుకొని దుర్మార్గుడు వచ్చి మనల్ని చెప్పడానికి వచ్చాడనయ్యా, ఇవాళ వాడు పని చేస్తానా అంటుంది. ఏవం ఏష వై సుమహాన్ శ్రీమాన్ విటపీ సంప్రకాశతే విరాజతి ఉజ్వల స్కంద కోవిదారధ్వజోరతే. కోవిదార వృక్షాలు కనిపిస్తున్నాయి, రథాలు, చిష్ణాలు, ఏనుగులు, ఇంతమంది ఎందుకు వస్తున్నారు? నాకెందుకో సందేహంగా ఉంది. భజంత్యేతే యథాకామం అశ్వానారూష్య శీఘ్రగాన్ ఏతే భ్రాజంతి సంహృష్ట గజానారూష్య సాధిన. వీళ్ళందరూ వెంట వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు. ఈ ఇంత పర్వతం మీద ఏనుగులను ఎందుకు ఎక్కించాలి? ఏనుగులు ఎక్కించమని తీసుకొస్తున్నాడు. గృహీత ధనుషావాన్ గిరిం వీరశ్రయామహే అథవే హైవ తిష్టామహ సన్నద్ధ్యాయుధో. అన్నయ్య, ఇవాళ మనము మన ధనస్సుని తిప్పి, మన ఆయుధాలన్నీ తిప్పి ఏం చేయాలి? అస్త్రశస్త్రాలన్నీ వేసుకొని అపినో వశమాగచ్చేది కోవిదారధ్వజోరణే అపి ద్రక్ష్యామి భరతం యత్కృతే వ్యసనం మహత్ త్వయా రాఘవ సంప్రాప్తం సీతయా చ మహాతతా యస్మిన్ నిమిత్తం భగవాన్ రాజ్యార్చితోరా రాఘవ శాశ్వతాత్. వాడైతే ఆ కోవిదార వృక్షం తీసుకొని, ఆ ధ్వజం తీసుకొని నా దగ్గర రానివ్వండి, ఇక్కడ నించోవనివ్వండి. నేను భరతుడిని వాడి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసి ఏ కారణం వల్ల మిమ్మల్ని మా వదినమ్మ సీతమ్మని వాడు వనవాసం పంపించాడో వాడిని చంపేసి వాడు రాజు అనే కదా విర్రవీగుతున్నాడు, ఆ భరతుడిని చంపేస్తాను, మిమ్మల్ని మళ్ళీ సింహాసనంలో కూర్చోబెడతాను. సంప్రాప్తోయమైర్వీర భరతో అవధ్యయేమహి భరతస్య వదే దోషం నాహి పశ్యామి రాఘవ. భరతుడిని చంపడం తప్పు అనుకుంటున్నారా? నాకైతే అనిపించట్లేదు. మిమ్మల్ని చంపడానికి వచ్చిన వాడు ఎవడైనా నేను చంపేస్తాను అంటున్నాడు. పూర్వోపకారిణం హత్వా నహి ధర్మేణ యుజ్యతే. ముందు మనకి అపకారం చేసిన వాడిని చంపడంలో తప్పులేదన్నయ్య. వాడు తెలిసే మిమ్మల్ని వనవాసానికి పంపించాడు, వాడే వెతుక్కుంటూ నా దగ్గర వస్తున్నాడు, ఇంకా నన్ను మీరు ఆపొద్దు అంటున్నాడు. ఏతస్మిన్ నిహతే కృష్ణాన్ అమనుష్యాది వసుంధరాం అధ్యపుత్రం హతం శంఖ్యే కైకేయీ రాజ్య కాముక. ఈ కైకేయికి కావాల్సింది దొరికేసింది కదా, మనల్ని వనవాసం పంపించాలనుకుంది, పంపించేసింది కదా, కొడుకు రాజవ్వాలనుకుంది, అయిపోయింది కదా. మళ్ళీ మనల్ని చంపాలి అని మన మీద పగబట్టింది. మయా పశ్యేత్సు దుఃఖార్త అస్థిభిన్నివద్రుమం కైకేయీం చ వదిష్యామి. కైకేయిని కూడా చంపేస్తాను. సానుబంధాంశ బాంధమ, వాళ్ళ బంధువులు, అనుచరులు, అయోధ్య వాడు ఎవడెదురుస్తే అయోధ్య మొత్తం చంపేస్తాను నేను. ఎవడు గుర్రంలో రాని, ఎవడు ఏనుగులో రాని. కలుషేనాద్య మహత మేధిరీం పరిచిత్తతాం అద్యేమ సంయతం క్రోధమ సత్కారం చ మాన మోక్షామి శత్రు సైన్యేషు కక్షేష్వ హుతాశనం. వీళ్ళందరినీ ఏం చేస్తాను? అధ్యైవ చిత్రకూటస్య కారణం యథేశనై. ఏమంటున్నాడు? ఈ చిత్రకూట మలం మొత్తం ఎర్రగా అయిపోతుంది. వాళ్ళ మొత్తం వీళ్ళ రక్తం, వీళ్ళ నెత్తురు కారి అందరిని చంపేస్తే చిత్రకూట మల కనిపించదు. నేను ఇవాళ అలా చేసేస్తాను. శరైర్నిభిన్న హృదయాన్ కుంజరాస్తస్తుకాస్తదా. నేను పిడికిలి బిగించి కొట్టానంటే ఏనుగు నా ముందు నించోలేదు అంటున్నాను. శ్వాపదాహ పరికర్షంతు నరాశ్చ నిహితాన్మయ శరాణాం దరుషశ్చాహన్ అనుటరోస్మిన్ మహావనే ససైన్యం భరతం హత్వా భవిష్యామి న సంశయ. అన్నయ్య, ఒక్కసారి నన్ను వదిలేసి నా బాణంలో నా బాణాలన్నీ ఆకలితో చచ్చిపోతున్నాయి. ఎప్పుడెప్పుడు నన్ను వాడతావా అని నన్ను అడుగుతున్నాయి అన్నయ్య. ఇవాళ వాడే సమయం వచ్చింది. వాళ్ళ భరతుడిని చంపేసి నా బాణం యొక్క దాహాన్ని నేను తీరుస్తాను అంటున్నాడు. సురం రబ్ధం తు భరతం లక్ష్మణం క్రోధమూర్ఛితం రామస్సు పరిసాన్యాత వచనం చేదమబ్రవీత్ అని. ఇది ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే లక్ష్మణుడే లాస్ట్ అనమాట. భరతుడిని దోషం చెప్పేవాళ్ళు, ఇకపైన భరతుడిని ఎవరు దోషం చెప్పరు. అంటే ఈ విషయం సీతమ్మ ఒక దోషం చెప్తుందిలేండి, అది పెద్ద దోషం కాదు. అంటే కావాలని చెప్పలేదు సీతమ్మ, ఏదో. అయితే దాని తర్వాత ఇంత రోషావేశానికి గురయ్యాడు కదా. కిమిత్ర ధనుషాకార్యం అసిన అవాస చర్మణ మహాబలే మహోత్సాహే భరతే స్వయమాగతే.
కొంచెం కూడా కోప్పడలేదట. చాలా కూల్గా మాట్లాడుతున్నాడు రాముడు. లక్ష్మణ, నువ్వు భరతుడు స్వయంగా వస్తున్నాడు అని చెప్తున్నావు కదా, భరతుడు స్వయంగా నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మరి అంటే మనం ఇక్కడి నుంచి దూరంగా బాణాలు వేసి యుద్ధం చేయాలంటే మనకి ఇవన్నీ కావాలి. భరతుడు నా దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ కావాలా? ఆలోచించు. మన మీద యుద్ధం చేయడానికి భరతుడు వస్తున్నాడు అంటున్నావే, వాడు అక్కడి నుంచే బాణం వేసి మనల్ని అటాక్ చేస్తే అప్పుడు వాడాలి. వాడు అక్కడి నుంచి యుద్ధం అంటే అక్కడ ఎక్కడి నుంచో కదా ఛాలెంజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ దగ్గరికి వచ్చి ఛాలెంజ్ చేస్తారు ఎవరైనా. వాడు నా దగ్గరికి వచ్చి ఏదో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాడు. అనుకున్నప్పుడు కవచం ఎందుకు, ఇదంతా ఎందుకు, ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? పితు సత్యం ప్రతిశ్రుత్య హత్వా భరతమాహవే కిం కరిష్యామి రాజ్యేన శాపవాదేన లక్ష్మణ. నేను ఎందుకు వచ్చాను అడవికి చెప్పు. నాన్న మాట సత్యం చేయడానికి వచ్చాను. భరతుడు రాజవాలని వచ్చాను. భరతుడు రాజయ్యాడు. దాని తర్వాత భరతుడిని చంపు అంటున్నావేంటి లక్ష్మణ? నువ్వు భరతుడిని చంపి నేను రాజవాలా? నా తమ్ముడిని నేను చంపి నేను రాజవ్వాలంటే రాజ్యం నాకు ఎందుకు? అయితే అంటే అలా రాజు నేను అయ్యానంటే ఎంత నింద అవుతుంది, ఎంత పెద్ద అపరాధం అవుతుంది. అలా నేను రాజు అయితే కూడా నువ్వు నన్ను పట్టాభిషేకం చేసి కూర్చోబెడతాను అంటున్నావు. సొంత తమ్ముడినే చంపిన హంతకుడు వీడు అని మాట్లాడరా? నేనప్పుడు రాజు అయితే కూడా ఏమి శాసనం ఉంటుంది? నేనే అధర్మం చేసి రాజ్యంలో పట్టాన్ని నేను అధిరోహిస్తే దాంట్లో ఏమైనా అర్థం ఉందా? యద్ద్రవ్యం బాంధవానాం వా మిత్రాణాం వా క్షయే భవేత్ నాహం తత్ప్రతి గృహ్ణీయాం భక్షాన్ విషకృతానివా. ఏది తీసుకోవడం వల్ల, ఏది స్వీకరించడం వల్ల నా బంధువులకి, నా మిత్రులకి, నా తమ్ముళ్ళకి, మా అమ్మా నాన్నలకి నష్టం జరుగుతుందంటే నేను అది తీసుకోను. అది అమృతమైనా సరే దాని బదులు నేను విషం తీసుకోవడం వల్ల వీళ్ళందరికీ మంచి జరుగుతుంది అంటే నేను విషం తీసుకుంటాను, కానీ నేను అమృతం తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి దుఃఖం కలిగించేవాడిని కాదు లక్ష్మణ. అది గుర్తుపెట్టుకో. ధర్మమర్థం చ కామంచ పృథివీం చాపి లక్ష్మణ ఇచ్చామి వదామర్తే ఏతత్ ప్రతిశృణూమితే. నేను ఒకటి చెప్తున్నాను విను. నాకు ధర్మమైనా సరే, అర్థమైనా సరే, కామమైనా సరే నా తమ్ముళ్ళతో పాటు నేను కలిసి అనుభవించడంలోనే నాకు సుఖం. వాళ్ళని చంపి వాడి నుంచి లాక్కొని నేను అనుభవించడం అనేది నేను ఎప్పుడూ ఇష్టపడను. భ్రాతॄణాం సంగ్రహార్థం చ సుఖార్థం చాపి లక్ష్మణ రాజ్యమపి అహమిచ్చామి సత్యేనాయుధలాభే. కాబట్టి నేను రాజునయ్యానంటే మా తమ్ముళ్ళ సుఖం కోసమే. నా తమ్ముళ్ళకి కూడా వాళ్ళు నేను రాజానంటే నేను మాత్రం రాజవ్వాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోను. మా తమ్ముడు కూడా నాతో పాటు రాజ్యంలో వాళ్ళు రాజులుగా ఉండాలని అనుకుంటారు. కాబట్టి నువ్వు చెప్పేది నా మనస్తత్వానికి విరుద్ధంగా ఉంది. నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అని అడుగుతున్నావు. నేయం మమ మహీ సౌమ్య దుర్లభా సాగరాంబర నహీచ్చేయమధర్మేణ శక్రత్వం అపి లక్ష్మణ. అయితే ఇది నువ్వు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకో. నేను వనవాసంలో ఎందుకున్నాను? యుద్ధం చేయలేక కాదు, అయోధ్యని పడగొట్టలేక కాదు. ఇది ధర్మం అని ఇక్కడ ఉన్నాను. నేను రాజవ్వాలి అనుకుంటే ఈ అయోధ్య కాదు, భూమండలం కాదు, స్వర్గమే ఇంద్రుడిని జరిపేసి నేను స్వర్గంలో కూర్చోగలను ఏమనుకుంటున్నావు? నేను స్వర్గంలోనే నేను వెళ్ళానంటే ఇంద్రుడి జరిపేసి ఇంద్ర పదవిలో నేను కూర్చోగలను. నేను ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను? పితృవాక్య పరిపాలన మీద వచ్చాను. నేను ఇక్కడ వస్తే ధర్మం నిలబడుతుంది అని వచ్చాను. యద్వినా భరతంత్వాం శిస్తుఘ్నం వా విమానద భవేన్ మమ సుఖం కించిత్ భస్మం తత్కురుత్వాం శిచి. నాకు భరతుడికి, నీకు, శత్రుఘ్నుడికి మీ ముగ్గురిని వదిలేసి నాకేదైనా సుఖం వస్తుందంటే ఆ సుఖాన్ని ఔపాసనాగ్నిలో నేను వేసేస్తాను. నాకు అవసరమే లేదు ఆ సుఖం అంటున్నాడు. మన్యేహం ఆగతో అయోధ్యాం భరతో భ్రాతృవత్సలః మమ ప్రాణేన్ ప్రియతరః
కులధర్మమనుస్మరన్ శృత్వా ప్రవ్రాజితం మాహి జటావల్కలధారిణం జానక్యా సహితం వీర త్వయా చ పురుషోత్తమం స్నేహేనాక్రాంతహృదయః శోకేనానుకులేంద్రియః ద్రష్టుమభ్యాగతోష్యేష భరతోన్యాన్యథాగతః. ఏంటి, భరతుడు నన్ను చంపడానికి వస్తున్నాడా? భరతుడు ఎందుకు వస్తున్నాడని నేను చెప్పనా? భరతుడికి నేనంటే ప్రాణం. భరతుడు ఎందుకు ఇక్కడ వస్తున్నాడు నేను చెప్తాను, వాళ్ళు విను. అయోధ్య వచ్చుంటాడు, వచ్చుంటే అక్కడ నేను లేను అనేది చూసుంటాడు, నాన్న దిగులు పడుతున్నారు అనేది చూసుంటాడు. వెంటనే కైకేయి అమ్మ దగ్గర వెళితే నిజం తెలుసుంటుంది. కైకమ్మని తిట్టుంటాడు. కౌసల్యమ్మ దగ్గర వెళ్ళుంటాడు. కౌసల్యమ్మ ఇలా చెప్తుంటే కౌసల్యమ్మను ఓదార్చుంటాడు. దాని తర్వాత నా వల్ల మా అన్నయ్యకి ఇలా అయిందే, కులధర్మం ఏంటి, పెద్దన్నయ్యనిక కదా రాజ్యాభిషేకం అనేది చెప్పి అక్కడ వశిష్ఠ మహర్షి మొదలైన వాళ్ళు ఎంతో రాజ్యం నువ్వు తీసుకో అని చెప్పినా కూడా వినకుండా వెతుక్కుంటూ గుహుడు దగ్గర వచ్చి ఉంటాడు. గుహుడు నేను జటావల్కల దారిగా వెళ్ళి ఇక్కడ వెళ్ళాను అని చెప్పి అక్కడి నుంచి భరద్వాజ ఆశ్రమం వెళ్ళుంటాడు. వెళ్ళి భరద్వాజ మహర్షి రూట్ చెప్తే ఇక్కడ నన్ను వెతుక్కుంటూ, ఇంకోటి తెలుసా, నీ మీద చాలా గర్వపడుతూ ఉంటాడు రా. పోనీలే, నా తమ్ముడు లక్ష్మణుడైనా అన్నయ్యకి సేవ చేస్తున్నాడే, వాడంత అదృష్టవంతుడు లేడు అని, అయ్యో మా వదినమ్మ సీతమ్మకి పోయి ఇంత కష్టం కలిగిందే అని నిన్ను నన్ను సీతను చూడడానికి మనం కష్టపడితే చూడలేక ఎన్నో రాత్రులు నిద్రపోగా ఆహారం లేక నన్ను వెతుక్కొని వస్తున్నాడు రా నా తమ్ముడు అని అంటున్నాడు రాముడు. ద్రష్టుమభ్యాగతోశేష భరతో నాణ్యతాగ. దీనివల్ల మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, మిమ్మల్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోకపోయినా రాముడు అర్థం చేసుకో. మీకు టెంపరీగా ఒక నింద వచ్చింది అనుకోండి, భరతుడికి ఎంత నింద వచ్చింది, అందరూ భరతుడిని అవమానించేవాళ్ళే. వశిష్ఠ మహర్షి అర్థం చేసుకోలేదు, కైకేయి అర్థం చేసుకోలేదు, దశరథుడు అర్థం చేసుకోలేదు, కౌశల్యమ్మ తిట్టింది, అందరూ భరద్వాజ మహర్షి పరిశీలిస్తున్నాడు, గుహుడు, అందరు. కానీ రాముడు అర్థం చేసుకుంటున్నాడు. కాబట్టి మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, మీరు మంచివాడిగా ఉండాలి జీవితంలో. మంచివాడిగా ఉండడం అంటే రాముడికి నచ్చినట్టు ఉండడం. రాముడికి నచ్చినట్టు ఉండడం వల్ల మీరు ప్రపంచం మొత్తం మీరు ఎదిరించాలి, ప్రపంచం మొత్తం మిమ్మల్ని దోషం చెబుతుందంటే పర్వాలేదు. వాళ్ళు ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోకపోయినా రాముడు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటాడు. ఎంతవరకు మీరు రాముడికి నచ్చినట్టు చేస్తే, మీకు నచ్చింది మీరు చేసేసి రాముడు నన్ను అర్థం చేసుకుంటాడంటే అది తప్పు. ధర్మశాస్త్రాల్లో ఒక్కొక్కసారి లోకం పతనానికి దారి తీస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక ధర్మకార్యం చేస్తే కూడా ధర్మం అనేది సూక్ష్మమైనది, అందరికీ అర్థం కాదు ఒక్కొక్కసారి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదో ఒక నింద చెబుతారు, ఇలా చేశాడు వాడు, అలా అందరినీ సాటిస్ఫై చేయలేదు. ఒక్కొక్కసారి జీవితంలో ధర్మ సంకటం అంటే ఏంటి, రెండు ధర్మాలు ఉన్నప్పుడు ఇది చేయాలా అది చేయాలా అనే ప్రశ్న వచ్చేది ధర్మ సంకటం. అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక ధర్మం మీరు ఒక ధర్మమే చేయగలరు, మీరు రెండు ఉన్నాయి ఒకటే చూస్ చేయగలరు, ఇంకోటి చూస్ చేయలేరు. అటువంటి పరిస్థితి ఊరికే వస్తుంది జీవితంలో. దాన్నే ప్రయారిటీ అంటారు. అలా వచ్చినప్పుడు ఏది ధర్మం, ఇక్కడ ఏది ధర్మం అనేది చేశారనుకోండి, అది చేయలేదు అనేది లోకం గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. వీడది చూసావా, వీడది చేయలేదు అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. చాలా తక్కువ మందే మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారు. ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా అండి, మీరు చాలా బాధ్యతగా ఉన్నారనుకోండి, ఒక విషయం చెప్తాను తప్పుగా అనుకోవద్దు, చాలా బాధ్యతగా ఉన్నారనుకోండి, పాపం వీడు చాలా కష్టపడుతున్నాడు, పాపం మీ అమ్మాయి చాలా కష్టపడుతుంది అనేది ఎప్పుడు అంటారు తెలుసా? అంటే మీ ఇంట్లో ఎవరో ఉన్నారు, లేకపోతే పాపం వీడు చాలా కష్టపడుతున్నారు అని ఎప్పుడు అంటారు? వాళ్ళకి కావాల్సిన పని మీరు చేస్తేనే. కావాలంటే చూడండి, వాళ్ళకేం పని అవసరమో అది మీరు చేస్తే పాపం వీడు చాలా కష్టపడుతున్నారు
వాళ్ళకి అవసరం లేని పని చేసే వీడు ఏంటో వీడు చాలా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్, వీడు చేయడు పని అని అంటారు. ఇది జీవితంలో అనుభవం. అంటే వాళ్ళ జనాల యొక్క ప్రవర్తన అలా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అందరినీ సాటిస్ఫై చేయలేరు, జీవితాంతం చేయలేరు, కష్టం. అందుకే మంచివాడిగా ఉండాలి, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేయకూడదు, వాడి చేత మంచివాడు అనిపించుకోవాలి అనే ప్రయత్నం చేయకూడదు. అది జరగదు, రాముడికే జరగలేదు కదా. కాబట్టి చూడండి, లోకం మొత్తం ఎవరు భరతుడిని అర్థం చేసుకోలేదు. కన్న తల్లి అర్థం చేసుకోలేదు, కన్న నాన్న తండ్రి అర్థం చేసుకోలేదు, ఎవరు వేదం నేర్పించిన ఇంత శాస్త్రం నేర్పించిన వశిష్ఠ మహర్షి అర్థం చేసుకోలేదు. త్రికాలజ్ఞులైన లోపంలో మనసులో ఏముందో కూడా పసిగట్టగలిగే భరద్వాజ మహర్షి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, కానీ రాముడు అర్థం చేసుకున్నాడు. కాబట్టి ఇదే రాముడి దగ్గర మీరు పట్టుకోవాల్సింది. ఎవ్వడు లేకపోయినా ధార్మికంగా ఉన్నారనుకోండి, రాముడికి నచ్చింది మీరు చేస్తున్నారా అనేది. రైట్ ఈస్ రైట్ ఈవెన్ ఇఫ్ నో వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. రాంగ్ ఈస్ రాంగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ కదా. కాబట్టి మీకు లోకంతో పని లేదు. లోకంలో కూడా ఇవాళ ఉన్న ధర్మం రేపు అధర్మం అయిపోతుంది వాళ్ళ దృష్టిలో అని శాస్త్రం ఏం చెప్పింది అనేదే మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకంటే దానివల్లే మీకు సుఖం వస్తుంది, లేకపోతే మీకు సుఖం రాదు. ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, మనకి ఆవు పాలు ఉంది, కొంతమంది కొత్త ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. కోడి నుంచి గుడ్డు వస్తే మాత్రం తిన్నారు, ఆవు నుంచి పాలు వస్తే అది మాత్రం నాన్ వెజ్ కాదా అనే ప్రశ్న అంటున్నారు. ఇక్కడ ఏది శాస్త్రీయం ఏది శాస్త్ర విరుద్ధం అనేది నీ లాజిక్తో డిసైడ్, నువ్వు చెప్పకూడదు, శాస్త్రం చెప్పాలి. శాస్త్రం అది తీసుకోవచ్చు అంటుంది, తీసుకోవాలి అంతే. అట్లయితే వెజిటేబుల్స్లో కూడా అన్నీ తినొచ్చు అనట్లేదు కదా, నువ్వు లాజికే అప్లై చేసావు కదా. వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వెజిటేరియన్ అంటుంటే అన్ని వెజిటేబుల్స్ నువ్వు తినలేవు అంటుంది శాస్త్రం, కొన్ని వెజిటేబుల్స్ తినకూడదు అంటుంది. కాబట్టి మనం వెజ్ నాన్ వెజ్ ఇలా కేటగరైజ్ చేసాం, శాస్త్రం అలా కేటగరైజ్ చేయలేదు. ఇది సాత్వికం, ఇది రాజసీకం, అలా క్లాసిఫై చేసి. కాబట్టి నీ లాజిక్కి శాస్త్రం చెప్పే లాజిక్కి సంబంధం లేదు. కాబట్టి అప్పుడు వీళ్ళని మీరు సాటిస్ఫై చేయలేరు. వాడెవడో వాడికి అర్థమవుతున్నాడు, వాడికి ప్రూవ్ చేయాలి అని మీరు వెళ్ళకూడదు. వాడికి అర్థం అయితే అయింది, రాముడు అనుగ్రహిస్తే అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అవదు. కాబట్టి కృష్ణుడు నాతో సంతోషిస్తున్నాడా అనేది మీరు ఆలోచించారు. ఈ పని చేస్తే వాడు సంతోషిస్తాడా వీడు సంతోషిస్తాడా అని ఆలోచించదు. వాడు నా బంధువు, వాడు సంతోషిస్తాడా? వాడి ముందు నేను నించుంటే దుర్మార్గుడా నీ ముఖం నాకు ఎందుకు చూపిస్తున్నాడు వాడు అనుకుంటాడా? లేకపోతే ఎవరు నువ్వు నిన్ను అర్థం చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, నేను నీతో పాటు ఉన్నాను, వాడు నాతో పాటు, అదే మీకు కావాల్సింది. కాబట్టి ఇప్పుడు రాముడు అదే చూపిస్తున్నాడు మనకి. చాలా ఇది జీవితంలో ఇది మనకు ఒక పాఠం. అంబాం చ కైకేయీరుష్య భరతశ్చా ప్రియం వదన్ ప్రసాద్యం పితరం శ్రీమాన్ రాజ్యం మే దాతుమాగతః. కైకేయి మీద అరిచి నాన్నతో పోట్లాడి అందరినీ కన్విన్స్ చేసి ఈ రాజ్యం నా అన్నయ్య రాముడిది అని నాకు ఇవ్వడానికి వస్తున్నాడు రా, నన్ను బతుకులాడతాడు చూడు, ఇప్పుడు నాకు తెలుసురా నా తమ్ముడి గురించి అంటున్నాడు. ప్రాప్తకాలం యతేషోస్మాన్ భరతో ద్రష్టుమర్హతి అస్మాసు మనసాప్యేష నాహితం కించిదాహరేత్. అయితే భరతుడు ఇలా నన్ను కలవడం ఉందే, పాపం రా వాడికి ఏం తెలియదు ఈ విషయం. వాడు నన్ను కలిస్తేనే వాడికి సుఖం, వాడు కొంచెం నెమ్మదిగా ఉంటాడు. కాబట్టి నా మనస్సులో అయితే వాడి మీద ఏమాత్రం శంక లేదు. ఇంకోటి నేను ఒకటి చెప్పుకోవాలా, విప్రియం కృతపూర్ణంతే భరతేన కథానుకిం. నువ్వు భరతుడు మీడు ఇంత పెద్ద నింద ఎలా చెప్తున్నారా లక్ష్మణ? జీవితంలో ఇంతకుముందు భరతుడు నీకు ఏదైనా ద్రోహం చేశాడా? ఒక్కసారైనా నీకు ఏదైనా ద్రోహం చేశాడా? వెనకాల మాట్లాడడం, నిన్ను కొట్టడం,
ఏదైనా నీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా హాని చేశాడు. ఈదృశం వా భయం త్యజ్య భరతం యద్విషం. నీకు ఎందుకు ఇంత భయం? ఎందుకు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావు? నైతే నిష్ఠురేయం వాచ్యో భరతో నా ప్రియం వచః అహం హి ప్రియముక్త శ్యాం భరతస్యా ప్రియ. నువ్వు భరతుడి గురించి తప్పుగా మాట్లాడుతుంటే నా గురించే తప్పుగా మాట్లాడుతున్నాడు నాకు అనిపిస్తుంది. నన్నేను దోషం పడుతున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఇష్టమైన ఇంత మంచి తమ్ముడిని నువ్వు దోషం పడుతున్నావు అంటే నువ్వు నన్నే దోషం పడుతున్నావు అని నాకు అనిపిస్తుంది అంట. కథం ను పుత్రాః పితరం హమ్యుక్తాం స్యాది చిదాపది భ్రాత్రా వా భ్రాతరం హన్య సౌమిత్యే ప్రాణమాత్మనః. ఎంతో పెద్ద ఆపదరాని సొంత అన్న తమ్ముళ్ళు కొట్లాడుకుంటారో మాట్లాడుకోకుంటారు, కానీ ప్రాణం తీసేంత వరకు ఎవరైనా చేస్తారా? ఎవడైనా చేస్తాడు. నువ్వు విన్నావా ఈ విషయాలన్నీ? ఎందుకు ఏమేమో ఆలోచిస్తున్నావు? రాముడు ఈ కాలంలో లేడు, ఇప్పుడు అంతే జరుగుతుంది కదా. అంటే అట్లీస్ట్ రామ వారసత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఈ పనులని చేయరు. వాడు ఉన్నాడు కదా ఔరంగజేబు, వాడి పేరేంటి, సొంత వాడి రాజ్యం వల్లనే తమ్ముళ్ళందరినీ చంపేసి వాడికే రాజ్యం. ఇది రాజ్యస్య హేతోస్త్వం ఇమాం వాచ ప్రభాషసే వక్ష్యామి భరతం దృష్ట్వాం రాజమస్మై ప్రదీయతాం ఉచ్యమానో హి భరతో మయా. నువ్వు భరతుడు రాజయ్యాడు అని అంటున్నావే. భరతుడు రాజు అయితే నీకేం భయం? భరతుడు రాజు అవ్వడం వల్ల నీకు భయం ఏంటి? నీకు రాజ్యం మీద ఆశ ఉందా? రాజ్యం మీద ఆశ ఉంటే చెప్పు. భరతుడు వస్తాడు కదా, భరత లక్ష్మణుడికి రాజ్యం ఇచ్చేయరా అని అంటాను. నా తమ్ముడు నా మాట జవదాటుడు. అన్నయ్య ఇదిగో ఇచ్చేస్తున్నానని బాడమిత్యేవ మాంసతే. అన్నయ్య నువ్వు వెయిట్ చేస్తే అలాగని నీకు రాజ్యం ఇచ్చేస్తావు. కావాలంటే వెళ్ళి వెళ్ళుకో, అంతే తప్ప ఇక్కడుండి నా తమ్ముడు గురించి తప్పుగా మాట్లాడు. అయోధ్య వెళ్ళి రాజు అవుతా వెళ్ళిపోయి నుంచి. లక్ష్మణుడికి తతోక్తే ధర్మశీలేన సిగ్గు ఏర్పడింది. పశ్యహి చాలా అందంగా మాట్లాడతాడు రాముడు. ఎవరికి ఎలా జవాబు చెప్పాలో అలానే చెప్తాడు. కోపం తెచ్చుకొని కోపానికి కోపమే జవాబు అని వాడు 20 వాల్యూమ్లో మాట్లాడితే నేను 40లో మాట్లాడతానని కొంతమంది మాట్లాడతారు. అలా మాట్లాడితే జరగదు. ఎవరికి ఎలా జవాబు అదే అదొక అందమైన విషయం. లక్ష్మణ ప్రవిశేదేవ స్వామి గాత్రాన్ని లజ్జయ. లక్ష్మణుడు కొనుక్కుంటూ అది చేసి ఇలా తలదించుకొని ఇలా నిల్చున్నాడు సిగ్గుపడుతూ. చీచి నేను పోయి ఇలా మాట్లాడేశాను. తద్వాక్యం లక్ష్మణ శ్రుత్వా వ్రీడిత ప్రత్యువాచ త్వాం మన్యే ద్రష్టుమాయాతః పితా దశరథ స్వయం. అవునన్నయ్య, నేను ఏదో కోపంలో ఏదో మాట్లాడేశాను. నాకు అనిపిస్తుంది దశరథ మహారాజా స్వయంగా వచ్చారేమో అని అనిపిస్తుంది అని అంటున్నాడు వెంటనే. అథవా నవ్వు అయితే వ్రీడితం లక్ష్మణం దృష్ట్వా ఏష మన్యే మహాబాహురా ఇహాస్మాన్ ద్రష్టుమాగతః. అయితే దాని తర్వాత రాముడు అంటాడు, అవును నాకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది, నాన్నగారే వస్తున్నారేమో, పాపం కష్టపడుతున్నాడు వీడు. దాని తర్వాత నాకు ఇంకోటి ఏమనిపిస్తుందంటే ఇమాం చాప్యేష వైదేహీం అత్యంత సుఖసేవిని పితామే రాఘవ శ్రీమాన్ వనదాదాయ యాస్యతి. నీకోసం నా కోసం కాకుండా సీతమ్మను చూడడానికి వస్తున్నాడు రా నాన్న. సీతమ్మ నా కోడలు కష్టపడుతుండే, సీతానురా వీళ్ళిద్దరు ఉంటే ఉండని, నువ్వు వచ్చేసేమ్మా నాతో వచ్చేసి, నువ్వు కష్టపడితే నేను చూడలేను తల్లి, వీళ్ళిద్దరు ఇలా అంటే వీళ్ళైనా ఉండని, నువ్వు వచ్చేసి నువ్వు అయోధ్యలో సుఖంగా ఉండు అని సీతను తీసుకెళ్ళడానికి నాన్నగారు వస్తున్నారా అని అనుకుంటున్నాను. ఏతౌ తౌ సంప్రకాశేతే గోత్రవంతో మనోరమం వాయువేగసమో వీరో ఎవటౌ తురగోత్తమం. దాని తర్వాత అంటున్నాడు, దాని తర్వాత సరే నువ్వు ఒక పని చెయ్యి, నేను చెప్పినట్టు ఇలా చెయ్యి అని అంటున్నాడు. అని అన్నాడు. ఏం చెప్పాడో అది చెప్పలేదు వాల్మీకి మహర్షి. అలా వెంటనే చెట్టు నుంచి కిందకి దిగి దాని తర్వాత దిగేసి లక్ష్మణుడు ఏదో చెయ్యి అన్నాడు, అది చేస్తున్నాడు. ఏం చెప్పాడు తెలియదు. భరతేన ఆత సందిష్ట. వెంటనే ఇప్పుడు భరతుడు వెంటనే సైనికులతో పాటు మెల్లమెల్లగా అలా వస్తున్నాడు కదా.
ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా వెతుకుతున్నారు వేరే డైరెక్షన్లో కూడా. అంటే అక్కడ ఏదో పొగొచ్చింది, అదే కాకుండా బెనిఫిట్ అవుట్ వేరే కూడా వెతుకుతాం కదా. చెప్తున్నాడు ఎవరికి ఏ హాని కలిగించకూడదు. మనం వచ్చాం కదా గుర్రాల వల్ల, మనం గుర్రంతో వచ్చేస్తాం, మళ్ళీ వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవాలి, వాళ్ళకి ఈ ఏనుగులు పెద్ద పెద్దగా వేస్తాయి కదా, ఎంత శోకం, వాళ్ళంతా శుచిగా అన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి, కష్టం కదా. ఏదో చెట్లన్నీ పీకేస్తాయి, ఆ తొండ ఊపుతూ ఉంటుంది, ఖాళీగా ఉండదు, ఇది పీకుతుంది అది పీకుతుంది, ఇవన్నీ కష్టం కదా బాబు. సా చిత్రకూటే భరతేన సేన ధర్మం పురస్కృత్య విజయోయతత్వం. దాని తర్వాత భరతుడు ఇప్పుడు నివేశ్య సేనాంతి విభుపద్భ్యాం పాదవతాం నరః విగంతుం సకాకుశ్చ యేష గురువర్తకం నివిష్టమాత్రే సైన్యేషు యతోద్దేశం వినీతవత్ భరతో భ్రాతరం వాక్యం శత్రుఘ్నమిదమబ్రవీత్. దాని తర్వాత భరతుడు అలా వెళ్ళి 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 రాముడి దగ్గరగా, అదే ఎక్కడైతే పొగొస్తుందో అక్కడ ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు, ఇంకొంతసేపు నడవాలంతే. లేకపోతే అక్కడ శత్రుఘ్నుడి దగ్గర అంటున్నాడు, క్షిప్రం వనమిదం సౌమ్య నరసంగే సమంతతః లుప్తైశ్చ సైతైర్ అస్పి త్వమన్యేషితుమర్హసి. వెంటనే ఈ నువ్వేం చేయంటే ఈ గుహుడు, ఈ నిషాదులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకైతే అడవి ఎలా ఎలా వెతకాలో అన్నీ తెలుసు కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళని వెళ్ళి ఈ రాముడు లక్ష్మణుడు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళ అన్వేషణ సెర్చ్ చేయండి, నువ్వు అటు సైడ్ వెళ్ళు అని ఒక దారి. ఆమత్యై సహ పౌరైశ్చ గురుభిశ్చ ద్విజాతిభిః సహ సర్వం చరిష్యామి పద్మాం పరివృత స్వయం. నేను వాళ్ళందరికీ నేను ఈ మంత్రులు, ఈ గురుజనులు, మన వాళ్ళు కూడా మెల్లమెల్లగా వస్తారు, వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఆగని, ఎందుకంటే ఇంకా దూరం పైకి వెళ్ళే అవసరం లేదు. నేను మాత్రం పాద సంచలనంలో నేను మాత్రం అక్కడ పైకి వాడికి వెళ్తాను, వెళ్ళేసి నేను మాత్రం వెళ్తాను, ఇంకెవరూ వద్దు, నువ్వు మాత్రం ఇలా వెతుక్కుంటూ ఉంది అని అంటున్నాడు. దాని తర్వాత ఇలా వెళుతున్నప్పుడు తానే తనతో కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాడు. చాలా అందమైన 4 శ్లోకాలు. యావన్న రామం ద్రక్ష్యామి లక్ష్మణం వా మహాబలం వైదేహీం వా మహాభాగాం నమే శాంతిర్భవిష్యతి. ఎప్పటి వరకు నేను రాముణ్ణి చూడను, మహాబలుడైన నా తమ్ముడు లక్ష్మణుడిని నేను చూడను, మహాభాగ్యశాలురాలైన మా వదినను చూడను, నాకు నమే శాంతిర్భవిష్యతి, నాకు శాంతి కలగదుగాక కలగదు. యావన్న చంద్ర సంకాశం తద్రక్ష్యామి శుభాననం భ్రాతు పద్మ విశాలాక్షం నమే శాంతిర్భవిష్యతి. చంద్రుడు వంటి చల్లదనం కలిగిన ముఖం కలిగిన మా అన్నయ్య, ఆ ముఖంలో తామర పూలాంటి 2 కళ్ళు, అందమైన ముఖం చూసి మా అన్నయ్య చిరునవ్వు చూసేంతవరకు నమే శాంతిర్భవిష్యతి, నాకు శాంతి కలగదు. సిద్ధార్థ ఖలు సౌమిత్రి అర్యశ్చంద్ర విలోపమం ముఖం పశ్యతి రామస్య రాజీవాక్షం మహాద్యుతిం. యావన్న చరణో భ్రాతు పార్థివ వ్యంజనాన్వితౌ శిరసా ప్రగ్రహిష్యామి నమే శాంతిర్భవిష్యతి. ఎప్పుడైతే మా అన్నయ్య పాద చరణాల విందాలు నాకు ఎప్పుడు కనిపిస్తాయో, దాంట్లో ఆ చరణార విందములలో రాజోచితమైన లక్షణాలన్నున్నాయే మా అన్నయ్య పాదంలో కింద, శంకు చక్రం లక్షణాలను రాజలక్షణాలు ఉన్నాయి. మా దగ్గరికి వెళ్ళి మా అన్నయ్య కాళ్ళు పట్టుకొని ఆ రాజలక్షణాలన్నీ చూసి ఆనందంతో నా తల మీద ఇప్పుడు ఎలా పెట్టుకుంటాను, అప్పటి వరకు నాకు శాంతి కలగదు కాక కలగదు. యావన్న రాజ్యే రాజ్యార్హ పితృభవితామహే స్థిత అభిషిక్తో జలక్లిన్నో నమే శాంతిర్భవిష్యతి. ఎప్పుడైతే మా అన్నయ్యని మా నాన్నగారి మా తాతగారి ఆ వంశ సొత్తుని మా అన్నయ్యకి అప్పచెప్పేసి మా అన్నయ్యని ఆ రాజ్య సింహాసనంలో కూర్చోబెట్టి మా అన్నయ్యకి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంటే ఆ జలాన్ని నేను నా తల మీద, మా అన్నయ్య కాళ్ళ నుంచి ఆ జలం వస్తే పట్టాభిషేక జలాన్ని నా తల మీద నేను ఎప్పుడు ప్రోక్షించుకుంటానో అప్పటి వరకు నాకు నమే శాంతి భవిష్యత్తు అంటున్నాను. ఈ 4 శ్లోకాలు నాకు తెలిసిన ఒక స్వామి ఉన్నారు, ప్రతిరోజు 4 శ్లోకాలు చెప్తారు. ఒకసారి అడిగాను, ఎందుకు ఈ 4 శ్లోకాలు మీరు ఎప్పుడూ చెప్తారు? మనకి ఏది శాంతి అనేది మనం ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోతాం. ఇదే మనకి శాంతి.
ఎప్పుడు రాముణ్ణి చూస్తానో, ఎప్పుడు లక్ష్మణుణ్ణి చూస్తానో, ఎప్పుడు సీతమ్మని చూస్తానో, ఎప్పుడు వాడి పాద చరణాలను నా తల మీద పెట్టుకుంటాను, ఎప్పుడు వాడిని రాజుగా చూస్తానో అప్పుడే నాకు శాంతి. ఎప్పుడు వాడి అందమైన సౌందర్యాన్ని చూస్తానో అదే నాకు శాంతి అనే విషయం. ఎందుకంటే విష్ణు సహస్రనామంలో శాంతిదహ అని ఒక నామం భగవంతుడికి. శుభాంగ శాంతి నిష్ఠాశాంతి పరాయణం. శాంతిదహ అంటే ఏంటంటే శాంతినిచ్చేవాడు అని అర్థం. వాడు ఒక్కడే శాంతిని ఇవ్వగలడు, వేరే వాడి శాంతిని ఇవ్వలేరు. మీరు అనుకోవచ్చు, కావాలంటే చూడండి, మీరు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు, శాంతి వస్తుందా? ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు, శాంతి వస్తుందా? ఇంట్లో ఐశ్వర్యం అంతా ఉన్నాడు, జెఫ్ బేజోస్ అని ఒకడు ఉన్నాడు, అమెజాన్ హెడ్, వాడు శాంతిగా ఉన్నాడా? వాడు ఈ వయసులో కూడా ఒక పెళ్లి చేసుకున్నాడు, వాడు శాంతిగా ఉన్నాడా? దానివల్ల రాదు శాంతి అనేది. దాసుడికి లైఫ్లో ఒక వ్యక్తిగతమైన ఒక అనుభవం. ఒకసారి ఏమైందంటే ఇంట్లో ఒక్కొక్కసారి చిన్న ఏదో మనస్తాపాలు ఏర్పడతాయి కదా సార్. అప్పుడే సీరియస్గా ప్రాజెక్ట్ వర్క్, నిద్ర లేదు 2 రోజుల నుంచి, చాలా కష్టపడి చేయాలి. ఇంట్లో ఏమో మనస్తాపం, ఏదో చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్, నాకేమో పని జరగట్లేదు, వీళ్ళేమో ఇంట్లో ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఏదో ఇలా చిన్న మనస్తాపం. మళ్ళీ 2 రోజుల్లో సెట్ అయిపోయింది. ఆ 2 రోజులు నాకు చాలా విధంగా ఉంది. ఇంట్లో మనం ఏదో వర్క్ చేశాక కొంతసేపు నలుగురితో, ఇప్పుడు ఎవరున్నారు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చారు, మీరు పని చేసి ఇంటి నుంచి వచ్చారు, ఇంటికి వస్తే ఉగంగా కొంతసేపు 4 మాటలు మాట్లాడేసి ఏదో 1 అవర్ టీవీ చూసేసి, జనరలీ అందరికీ అలానే ఉంటుంది కదా, ఏదో ఇష్టం వచ్చింది కొంచెం తినేసి పడుకుంటే చాలు. అప్పుడే మనకి కష్టాలన్నీ వచ్చాయనుకోండి. అందరికీ అనిపించేదే, ఏంట్రా ఇంత కష్టపడుతున్నావు, ఇంటికి ఇంత చేస్తున్నావు, మనశ్శాంతే లేదు అన్నట్టు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. నాకు కూడా ఒకసారి అలా అనిపించింది. అయితే మా గురువు గారికి ఫోన్ చేశాను. గురువుగారు ఇలా ఇంటికి ఏమైపోయిందంటే, ఇప్పుడు నేను మధ్యలో ఉండి ఎప్పుడు ఏమంటే ఎస్పెషలీ తప్పుగా అనుకోవద్దు, ఆడవాళ్ళు గొడవ పడుతుంటే మనం వచ్చి డెసిజన్ మనం జడ్జి అవ్వకూడదు. వాళ్ళిద్దరు కలిసిపోతారు మళ్ళీ. అది అయితే నేనేదో వాళ్ళకేదో ఇది ధర్మం కాదు, ఇలా చేయకూడదు అని చెప్పాను. చెప్తే అలా ఏదో అయింది మొత్తానికి. అయితే దాని తర్వాత వాళ్ళిద్దరు నాతో మాట్లాడడం మానేసి, అంటే మా ఆవిడ మా అమ్మ. దాని తర్వాత మళ్ళీ అని ఇది అయిపోయింది అనుకోండి, సెట్ అయిపోయింది. అది ప్రతి ఇంట్లో జరిగేదే. అయితే మా గురువు గారికి ఫోన్ చేశాను, ఇంత కష్టపడుతున్నాను, నిద్ర లేదు, తిండి అన్ని చేస్తున్నాను, గుళ్ళో చేస్తున్నాను, నాకు మనశ్శాంతి లేదండి, ఇంత కష్టపడుతున్నాను, నాకు మనశ్శాంతి లేదు గురువు గారు. ఏరా నువ్వు చదువుకున్న వాడివే కదా, శాస్త్రం చదువుకున్న వాడివి కదా, ఏమైంది నీకు అన్నారు. ఏమైంది గురువుగారు, మర్చిపోయాను, నాకు చెప్పండి. నువ్వు కష్టపడుతున్నావు కదా కాబట్టి నీకు మనశ్శాంతి రావాలంటే రాదు, దానికి నీకు సంబంధం లేదు. మీరు అర్థం చేసుకోండి చాలా జాగ్రత్తగా. మీరు ఇంటికి కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి యూ డిజర్వ్ పీస్ అంటే అది రాదు, దానికి సంబంధం లేదు. మీరు ఎందుకు కష్టపడుతున్నారు, మీ కర్తవ్యం మీరు చేయాల్సిందే. దానివల్ల మీరు పీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే అది రాదు. పీస్ ఉన్నా లేకపోయినా మీరు చేయాల్సిందే. దానికి మీకు కావాల్సింది పీస్ కాదు, హ్యాపీనెస్ కాదు. హ్యాపీనెస్ లేకపోతే చేయరా? చేస్తారు, చేయాల్సిందే. మరి హ్యాపీనెస్ ఎలా వస్తుంది? వాడిస్తే వస్తుంది. వాడికి ఇవ్వాలి అని వాడి సంకల్పిస్తే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. అదే విషయం. ఒకసారి మీరు ఏం చేయకపోయినా మీకు హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. వాడి ఇవ్వాలని సంకల్పించాడు, వాడి మీకు సంతృప్తి ఇవ్వాలని ఇచ్చాడనుకోండి. సపోజ్ మీకు అనిపిస్తుంది ఏంటి, చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళని మీరు మళ్ళీ చూస్తే మీకు ఆయన చాలా రోజులు ఆయన చూడలేదు, ఒక రోజు చూడాలి అని మీకు అనిపిస్తుంది. ఆ రోజు ఆయన మీరు కలుస్తారు, కానీ ముందుసారి మీతో మాట్లాడినంత ఇష్టంగా మీరు ఆయనతో మాట్లాడలేదు అనుకోండి. మీరు కలిశారు, నెరవేరింది, కానీ మీకు సుఖం లేదే, ఇంకా ఆయన ముందులాగా మాట్లాడట్లేదు. పోయిన వారం మామిడి పండు కొన్నారు,
1 కేజీ చాలా మంచి మామిడి పండ్లు అమ్మాడు. తిన్నారు, చాలా హాయిగా ఉండింది. ఒక 20 రోజులు మీరు తినలేదు, మళ్ళీ అట్లాంటి మామిడి పండు తినాలి అని మళ్ళీ వాడి దగ్గరే తిన్నారు. వెళ్ళారు, వాడు అంతే మామిడి పండు ఇచ్చాడు, కానీ ఇప్పుడు ఆ టేస్ట్ రాదు. మీరు వెళ్ళారు, సాధించారు, కానీ రాలేదు. మీకు ఏమర్థం అవ్వాలంటే వాడు ఇస్తేనే వస్తుంది. వాడు ఇచ్చాడు అనేది, వాడు ఇవ్వాలి అని సంకల్పించాడు అనుకోండి, మీరు వెళ్ళి వెతికి మామిడి పండు కొనే అవసరం లేదు, అదే వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. అవునా? కాబట్టి శాంతిదహ అని వాడికి పేరు. లోకంలో శాంతి వాడి దగ్గర వెళ్తేనే వస్తుంది, వాడిని ఆశ్రయిస్తేనే శాంతి వస్తుంది. మీరు చదివే చదువు వల్ల రాదు, మీరు సంపాదించే డబ్బుల వల్ల రాదు, మీ ఆస్తి అంతస్తు వల్ల రాదు, మీ పిల్లల వల్ల రాదు, ఏమి రాదు. అన్నీ ఏదో ఒక రోజు మిమ్మల్ని ఏడిపిస్తాయి. వాడే ఒక్కడే మీకు శాంతినిస్తాడు. అదే భరతుడు చెప్తున్నాడు. ఇదంతా సుఖం కాదు నాకు. ఎప్పుడు నా అన్నయ్య రాముడిని చూస్తానో అదే నాకు సుఖం, అప్పుడు వరకు నాకు శాంతి లేదు. ఎప్పుడు మా తల్లి, మా మహాలక్ష్మి అమ్మని ఎప్పుడు చూస్తానో అదే నాకు సుఖం. ఎప్పుడు మా సీతమ్మ, మా అన్నయ్య పాదాలని ఆ తల మీద పెట్టుకుంటాను అదే నాకు సుఖం. ఎప్పుడు మా అన్నయ్య రాజ్యాభిషేకం చేసుకుంటే ఆ జలాన్ని నేను ఎప్పుడు ప్రోక్షణ చేసుకున్నాను. గుడిలో చేసే 4 విషయాలు చెప్తున్నాను. గుడికి వచ్చారనుకోండి, పొద్దున అమ్మవారు, స్వామివారిని చూస్తారు, అమ్మవారిని చూస్తారు, షటారి పెట్టుకుంటారు, అదే కదా. యావన్న జననో భ్రాతు పార్థివం యజనాన్వితౌ శిరసా ధారయిష్యామి నమే శాంతిర్భవిష్యత్, అదే కదా షటారి. ఏం చేస్తుంది? రాజ్యాభిషేక తీర్థమే కదా తీర్థం. కాబట్టి ఈ 4 గుడిలో జరుగుతున్నాయి. మీరు గుడికి వస్తే చాలు, నమే శాంతి భవిష్యతి. ఒకసారి గుడికి వెళ్ళారా, 5 నిమిషాలు గుడిలో గడిపారా, ఒక్కసారి కృష్ణుడిని చూసారా, ఒకసారి వాడు తీర్థం తీసుకున్నారా, వాడు షటారి తీసుకున్నారు, సుఖం. ఆ సుఖం 1 కోటి రూపాయలతో కూడా పోల్చరు ఆ సుఖాన్ని. అది కానీ అది సుఖం అని మీకు తెలియాలి. చాలామందికి ఇది సుఖం అని తెలియదు. కృష్ణుడి ముందు చదవడం, కృష్ణుడికి సేవ చేయడం ఇది సుఖం అని చాలామందికి తెలియదు. అక్కడే ప్రాబ్లం. నేను డైలీ గుడికి వస్తున్నాను, నేను డైలీ కృష్ణనామం, గోవిందనామం చదువుతున్నాను, విష్ణు సహస్రనామం చదువుతున్నాను, కృష్ణ హరినామ జపం చేస్తున్నాను, లేకపోతే ఇన్ని 3 మంత్రాలు జపం చేస్తున్నాను, అన్నీ చేస్తున్నాను. కానీ మా పక్కింటి వాడు ఏమీ చేయడు, వాడేమో బిల్డింగ్లు కట్టేస్తున్నాడు, అన్నీ చేస్తున్నాడు, వాడు సుఖంగా ఉన్నాడు, నాకేం లేదే అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది మనకి. మీరు యార్డ్ స్టిక్, మెజర్ చేసే స్టిక్కే తప్పు. అంటే మీకు సుఖం ఏదో అర్థం లేదని అర్థం. అవునా కదా? భగవంతుడి స్తోత్రం చెప్పడం సుఖమా, 4 కార్లు కొనడం సుఖమా? అది మీకు అర్థం కావాలి. ఇప్పుడు నా ముందు మీరు చెప్తున్నారు, మీ మనసులో ఏముందో నాకు తెలియదు. కాబట్టి అదే విషయం, యార్డ్ స్టిక్కే తప్పు. అదే 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 సుఖం. కాబట్టి చాలామంది మిమ్మల్ని ఫెయిల్యూర్ అనుకోవచ్చు, కానీ మీరెంత సంతృప్తిగా ఉన్నారో అది మీకు కృష్ణుడికి మధ్యలో ఉన్న విషయం, అది వేరే వాళ్ళకి తెలియదు. వీడు ఏమీ సాధించలేదు, వీడు తలుచు. మీ ఫ్రెండ్ 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించి చూసావా, నువ్వు కూడా నాతోనే చదువుకున్నావు, చూస్తుంది నేను 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించి. వాడి హ్యాపీనెస్ మెజర్, మీ హ్యాపీనెస్ మెజర్ వేరే, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీదే కరెక్ట్ కదా. ఎందుకంటే వాడు 1 కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తాడు, ఆనందంగా ఉన్నాడు. అమ్మాయి 1 కోటి రూపాయలు వాడు 20 టాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి, ఆ విషయం మీకు తెలియదు. ధైర్యంగా మీలాగా వెళ్తాడా రోడ్డు మీద? ధైర్యంగా నిద్రపోతాడా? కదా. బీదవాడు తలుపులు తెరిచి కూడా నిద్రపోతాడు, ఏం లేదు. అవునా కదా? దొంగ వస్తే కూడా వాడికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా, అలా నిద్రపోలేవు. వేదాంత స్వామి అంటున్నారు, శరణాగతి చేసిన వాడు ఇలా హాయిగా నిద్రపోతాడు. ఎందుకంటే ఏం లేదు బాధ, అయ్యో చస్తే ఏమవుతుంది అనే భయమే లేదు. అవునా కదా? చస్తే ఏమవుతుందనే భయం లేదు. వేరే అందరికీ భయం ఉంది, ఏజ్ అయిపోతుంది, అన్నీ సంపాదించాను కరెక్టే, చచ్చాక ఏమవుతుంది?
ప్రాణం వెళ్ళేటప్పుడు ఒక భయం. శరణాగతి చేసిన వాడికి ఆ భయం లేదు. చేయాల్సింది అయిపోయింది, చేసేసాం. ఇక్కడ ఉండేంత వరకు ఇక్కడ కైంకర్యం, అక్కడ ఉంటే అక్కడ కైంకర్యం, చేయాల్సింది చేసేసాం కదా. అందుకే ఆ చరమశ్లోక అనుష్ఠానం చేయాలి. మామేకం శరణం వ్రజ. మనకి భయం వేస్తుంది, నిజంగా జరుగుతుందా, శరణాగతి నిజంగా నాకు మోక్షం ఇస్తుందా, అదొకటే మనకి భయం. శరణాగతి జరుగుతుంది అంటే నేను సేఫ్, మరి జరుగుతుంది అప్పుడప్పుడు ఆ ప్రశ్న వస్తుంది. అందుకే శరణాగతి గద్యం మొదలైనది చదవాలి. మోక్షయిష్యామి మా శుచ అంటున్నాడు కృష్ణుడు. నువ్వు శరణాగతి చేస్తే పాపం అంతా తొలగిస్తాను, మోక్షం ఇస్తాను, మా శుచ భయపడకు అంటున్నాడు. ఇది డైలీ జపం చేయండి అంటున్నాడు. ఎందుకు, ఎవరి కోసం అన్నాడు? నా కోసం మా శుచ అన్నాడు. కృష్ణుడు అబద్ధం చెప్తాడా? కృష్ణుడు అబద్ధం చెప్పడని కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు రామాయణంలో. ఎక్కడ? కైకేయి దగ్గర అంటున్నాడు. రామో ద్విర్నా విభాషతే అంటున్నాడు. అమ్మ చెప్పమ్మా, రాముడు 2 మాటలు మాట్లాడు. ఇప్పుడు ఒక మాట, తర్వాత ఒక మాట రాముడు మాట్లాడు. అనృతం నోక్త పూర్వం మే నచవక్షే కదాచన. నేను ఇప్పటివరకు అబద్ధం మాట్లాడలేదు, ఇక పైన అబద్ధం మాట్లాడను. ఇది రామానుజాచార్యుల వారి దగ్గర రంగనాథ స్వామి అంటారు శరణాగతి గద్యం. రామానుజాచార్యుల వారి శరణాగతి చేశాక, నీకు అన్ని ఇస్తాను, మోక్షం ఇస్తాను, శరీరపాద సమయేతు కేవలం మదీయమేవదయ జీర్ణ విశ్రం విసృజ్య అన్నీ చెప్తారు. మీ శరీరం పడిపోయేటప్పుడు, శరీరం ఉండేంత వరకు అత్రేవ శ్రీరంగే సుఖమాశ్ర, శ్రీరంగంలో ఉంటూ నాకు ఐకర్యం చేసుకుంటూ ఉంటూ శరీరం పడిపోయాక ఒక జీర్ణమైన వస్త్రం, పాతబడిన వస్త్రం వదిలేసినట్టు ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తావు. వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తావు? పరిభక్తి పరజ్ఞాన పరమభక్తి పరిపూర్ణానవరత నిత్య విశుద్ధమానన్య ప్రయోజనానం అధికాతిశయ ప్రియ భగవద్ అనుభవజనితానం అధికాతిశయ ప్రీతికారిత శేషావస్థోచిత అశేష శేషతైకరతి రూప నిత్యకింకరో భవిష్యసి అంటున్నారు. నా మీద ప్రేమ ఎక్కువయ్యి ఆ ప్రేమ ఎలా వ్యక్తం చేయాలో తెలియక వీడి కోసం నేను ఏదైనా చేయాలి, నేను వీడి దాసుడిని కదా నన్ను చూసి చూసి మురిసిపోయి ప్రతి అనుక్షణం నా సేవ చేసుకుంటూ ఆనందంగా ఉంటావు వైకుంఠంలో అని చెప్పేసి అక్కడి వరకు చెప్పి ఆపచ్చు కదా. మాతే భూతత్ర సంశయ, దీంట్లో సంశయం ఉంది అనుకోవద్దు. మన భాషలో చెప్పాలంటే ఫిగర్ చేయకు. దాని తర్వాత అంటతం నోక్త పూర్వం మే నతవక్షే కదాచన రామోద్విర్నాపి భాషతే సకృదేవ ప్రపన్నాయ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య ఇది మయైవ హ్యుక్తం. ఇవన్నీ నేను చెప్పిందే. అతస్త్వం నవతత్వత నిశంశయ సుఖమాశ్ర. మరిన్ని ఆ శరణాగతి అయిపోయింది కదా, నేను చూసుకుంటాను. నమే శాంతి భవిష్యతి అంటే ఆ పాదాన్ని నేను ఎప్పుడు ఆశ్రయిస్తాను, అదే శాంతి. వాడి కైంకర్యం నేను ఎప్పుడు చేస్తాను, అదే శాంతి. కాబట్టి సంపాదించాలి, కానీ సంపాదించడం వల్ల మీకు సుఖం రాదు. సంపాదించడం అనేది రాముడి కైంకర్యం అనేది చేస్తే మీకు సుఖం. నేను సంపాదిస్తున్నాను కాబట్టి మాకు సుఖం అనేది రాదు, మీకు సుఖం రాదు, దుఃఖమే వస్తుంది. సంపాదించడం వల్ల మీరు రామసేవ ఇంకా బాగా చేస్తున్నారా, అది సుఖం. అమ్మా నాన్నల్ని బాగా చూసుకోగలుగుతున్నాను, అది రామసేవ, రాముడు సంతోషిస్తాను, అది సుఖం కదా, అదే సుఖం. లేకపోతే ఎవరికి నచ్చుతుంది? మీ జాబ్ మీకు నచ్చుతుందా? ఆ జాబ్ నేను దానికోసమే పుట్టాను అన్నట్టు చేయనడం చాలా కష్టం. అందరికీ కొంచెం సడన్గా ఒక వెక్సేషన్ వస్తుంది, ఏంట్రా ఇది పోయి నేను ఎదురు చేయాలి అని. ఎవరైనా ఇష్టపడి దానికి ఆ జాబ్ కోసమే నేను పుట్టాను. హైదరాబాద్లో ఇంత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, దానికోసమే పుట్టారో వాళ్ళు. డబ్బు సంపాదించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం అది, అందుకే చేస్తున్నారు కదా. దానివల్ల సుఖం రాదు, ఆ వచ్చే డబ్బు వల్ల బాధ్యతలన్నీ చేస్తుంటే అప్పుడు సుఖం వస్తుంది. అమ్మయ్య నేను చేయవలసిందని చేస్తాను, అది సుఖం. దానివల్ల సుఖం వస్తుంది, కానీ జాబ్ వల్ల సుఖం రాదు. కాబట్టి అలా కృతకృత్యా మహాభాగ వైదేహి జనకాత్మజ. మా వదిన ఎంత అదృష్టవంతురాలు, కృతకృత్యాలు, ఏం చేయాలో అది చేసింది. ఎంత మహాభాగ, ఎంత మహాభాగ్యశాలి. భర్తారం సాగరాంతాయా పృథివ్యాయానుగచ్చతి.
ఎలాగైతే అంటే మన సముద్రం వరకు భర్త వెళ్తాడంటే అక్కడి వరకు వెళ్తుంది. ఎంత కష్టమైనా భర్తతో పాటు ఈదడానికి నేను తయారుగా ఉన్నాను అంటుంది. ఇటువంటి భార్య ఎవరికి దొరుకుతారు? మీకు కష్టమైన సుఖమైనా సరే మీ పక్కనే నేను ఉంటాను అంటుంది. ఎంత భాగ్యశాలి. అంటే పతి వనవాసం వెళ్తే వనవాసం కూడా వెళ్తుంది. యావన్న రాజ్యే దాని తర్వాత శుశుభిశ్చిత్రకూటౌసో గిరిరాజ సమౌగిరి యస్మిన్ వసతి కాకుస్థ కుబేర ఇవనందనే. మా తమ్ముడు ఎంత, లక్ష్మణుడు ఎంత అదృష్టవంతుడు అంటారు. దాని తర్వాత శుశుభశ్చిత్రకూటౌసో, ఇంకా 5-10 నిమిషాలు ముగించేస్తాం. భరతుడు రాముడిని కలిసే ఘట్టంలో ముగిద్దాం. సడన్గా కలవలేదు అది ముగిస్తే మళ్ళీ 15 రోజులు కలవరు. కాబట్టి యస్మిన్ వసతి కాకుస్థ కుబేర ఇవనందనే అనే విషయం చాలా అందమైన శ్లోకం ఇది. చిత్రకూటం అనేది మహాభాగ్యమైన ఒక గిరి. గిరిరాజ సమోగిరి. గిరిరాజం అనేది హిమాలయ పర్వతానికి దానికి సమమైన గిరి. యస్మిన్ వసతి కాకుస్థ, ఎక్కడైతే కాకుస్థుడు ఉంటున్నాడు, కుబేర ఇవ నందనే అంటున్నాడు అని భరతుడు అంటున్నాడు శ్లోకం. అయితే ఈ శ్లోకానికి గోవిందరాజ్యం మన సంప్రదాయంలో వ్యాఖ్యానం. చిత్రకూటం అనేది చాలా శుభమైనది, చాలా మంగళకరమైనది. ఎందుకు? యస్మిన్ వసతిగా ఇక్కడ రాముడు ఉంటున్నాడు కాబట్టి. భరతుడికి ఇప్పుడు అంత ఎక్సైట్మెంట్ ఎందుకు వచ్చిందో అర్థమైందా? భరతుడికి ఇక్కడ రాముడు ఉంటున్నాడు కాబట్టి చిత్రకూటం శుభం. గిరిరాజ సమోగిరి. గిరిరాజ సమోగిరి అంటే హిమాలయ పర్వతానికి సమమైన గిరి అని అర్థం వస్తుందేమో. ఆ అర్థం తీసుకోకండి అంటున్నారు గోవిందరాజ స్వామి. ఎందుకు అంటే యస్మిన్ వసతి కాకుస్థ లేదు కదా. అంటే హిమాలయాల్లో అక్కడ స్వామి రావడం వల్ల హిమాలయం గిరిరాజమైంది అనే విషయం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ గిరి తీసుకోవాలి అంటే గోవిందరాజ స్వామి అంటున్నారు మా తిరుమలని తీసుకోండి. మా స్వామి వెంకటాచలంలో రాగానే అది సుందరమైంది కదా. కాబట్టి గిరిరాజ సమోగిరి అంటే చిత్రకూట అనేది వెంకటాచలం లాగుంది అని అర్థం తీసుకున్నాం అని అంటున్నారు. యస్మిన్ వసతి కాకుస్థ, అందుకే కాకుస్థ అనే శబ్దం వాడుతున్నారు. ఎందుకంటే కాకుస్థ అంటే కకుత్స్థుడు అనప్పుడు ఉండేవాడు రాజు. ఆ వంశంలో వచ్చాడు కాబట్టి కాకుత్స్థుడు అని పేరు. ఆ వంశంలో రావడం వల్ల ఆ వంశానికి ఆనందం తెచ్చిపెట్టాడు కదా. అలా చిత్రకూటం రావడం వల్ల చిత్రకూటానికి ఒక శోభ తెచ్చిపెడుతున్నాడు. యస్మిన్ వసతి కాకుస్థ, చిత్రకూటానికి ఒక కీర్తిని తెచ్చిపెడుతున్నాడు కదా. అమెజాన్ అడవులు అని పెద్ద అడవి ఉంది, చాలా పెద్ద చాలా పెద్ద ఫారెస్ట్ కదా. అది శుశుభం కాదు, రాముడు వెళ్ళలేదు కదా. ఇప్పుడు చిత్రకూటం రాముడు వెళ్ళకపోతే అది కూడా మనం వెళ్ళాం, అవునా? మనం ఎందుకు వెళ్తాం? వెళ్ళదు. ఇండియాలోనే చాలా స్టేట్స్ ఉన్నాయి, మన వాళ్ళందరూ వెళ్ళరు కొన్ని స్టేట్స్. ఇండియా బయట ఒక కంట్రీ ఉంది నేపాల్ అని, అక్కడ వెళ్తారు కదా. అంటే ఎక్కడ మన పూర్వులు ఎక్కడ వెళ్ళారో అదే. ఎక్కడ మహానుభావులు ఆచార్య పురుషులు మహర్షులు గొప్ప గొప్ప రామభక్తులు రాముడు కృష్ణుడు మొదలైన వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళారో అక్కడే మనం వెళ్తాం. కాబట్టి చిత్రకూటానికి రాముడు రావడంలో ఇక్కడ చిత్రకూటం అనేది ఎందుకు గ్రేట్ అంటే రాముడు వచ్చాడు అనేది దానికి అదే కదా గ్రేట్నెస్. కాబట్టి అంటున్నాడు కుబేర ఇవనందనే. కుబేరు పట్టణంలో చైత్రరథం అని ఒక గార్డెన్ ఇలానే, అది ఒక వనం, చాలా అందంగా ఉంటుంది. కానీ కుబేరుడట అక్కడ ఉండట, నందనవనంలో ఉంటాడు. నందనవనం అనేది ఇంద్రుడిది. కుబేరుడికి తన రాజ్యంలో ఉన్న వనం ఇష్టం లేదు, ఇంద్రుడి రాజ్యంలో ఉన్న వనం ఇష్టం, అక్కడ వెళ్తాడు. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, రాముడు అదే కూడా చేస్తున్నాడు. తన రాజ్యంలో అయోధ్య ఇష్టం లేదు, చిత్రకూటానికి వచ్చి ఈ వనంలో ఉంటుంది. కానీ ఆ అర్థం కూడా సెట్ అవ్వదు అంటున్నాడు. ఎందుకు అంటే ఇక్ష్వాకూనా వినద్భూమి శశైలవన కారణ అంటున్నారు. ఇక్ష్వాకులకి ఈ భూమి మొత్తం వాళ్ళదే, కాబట్టి రాజ్యం నుంచి బయట వచ్చాడు అనే అర్థం లేదు.
కదా. రాజ్యం నుంచి బయట వచ్చి అనుభవిస్తేనే కదా ఇక్కడ వదిలేసి అక్కడ వచ్చాడు అంటున్నాడు. నా రాజ్యంలోనే ఉన్నప్పుడు అక్కడ వచ్చి ఇక్కడ వదిలేశాడు అనే ప్రశ్న రాదు కదా. కాబట్టి మరి కుబేరైవ నందనే అంటే ఏంటంటే గోవిందరాజస్వామి అంటున్నారు, కు అంటే భూమి, బేర అంటే శరీరం. జగత్తుని ఎవరు శరీరంగా పెట్టుకొని శరీరిగా లోపల నుంచి ఎవడైతే శాసిస్తున్నాడో, అంటే జగత్తుకి ఆధారంగా ఎవడుంటున్నాడో వాడిని విష్ణువు అంటారు. కాబట్టి కుబేరైవ నందనే అంటే కుబేర అంటే ఇక్కడ విష్ణువు అని అర్థం, నందన అంటే వైకుంఠం అని అర్థం. అంటే వైకుంఠాన్ని వదిలిపెట్టేసి వైకుంఠంలో శ్రీమన్నారాయణుడు ఎలా ఉంటాడో అలా ఈ చిత్రకూటంలో రాముడు ఉంటున్నాడు అనే అర్థం తీసుకోవాలి. కాబట్టి అంటే ఏమర్థం వస్తుంది అంటే శ్రీనివాసుడితో శ్లోకం వస్తుంది కదా, మాయావి పరమానందం త్యక్వా వైకుంఠముత్తమం స్వామి పుష్కరిణీ తీరే రమయా సహ మోదతే అనే శ్లోకం వస్తుంది. మాయావి ఎంతో మహిమాన్వితమైన పరమానందమైన మాయావి పరమానందం త్యక్వా వైకుంఠముత్తమం, అటువంటి వైకుంఠాన్ని వదిలేసి స్వామి పుష్కరిణీ తీరే, ఆ స్వామి పుష్కరిణీ తీరాన రమయా సహ మహాలక్ష్మితో పాటు ఇక్కడ ఉండాలని వస్తుంది. వైకుంఠంలో లేదా ఇక్కడ ఉండాలని వస్తున్నాడు. అలానే కృష్ణుడి గురించి కూడా ఒక శ్లోకం ఉంది, ఏష నారాయణ శ్రీమాన్ క్షీరార్ణవనికేతన. క్షీరార్ణవంలో క్షీరసాగరంలో పడుకునేవాడు, అదే ఇల్లుగా కలిగినవాడు నారాయణుడు శ్రీమాన్. నాగపర్యంకం ఉత్సృజ్య, ఆ నాగపర్యంకాన్ని ఆదిశేష పర్యంకం ఆ బెడ్డుని వదిలేసి ఆగతో మథురాంపురీం, అటువంటి వాడు వదిలేసి మథురలో వచ్చాడు. వీళ్ళతో ఆనందం వదిలేసి ఇదే ఆనందం అంటున్నాడు. అలానే రాముడి మీద అటువంటి శ్లోకం లేదు అనుకుంటున్నారా, ఈ శ్లోకం ఉంది అంటున్నారు గోవిందరాజు. సశుభశ్చిత్రకూటోసౌ గిరిరాజసమో గిరి యస్మిన్ వసతి కాకుత్స్థ కుబేరైవ నందనే. వదిలేసి ఇక్కడ వస్తుంది నాగపర్యంక ఉత్సర్జ త్యాగతో మధురాంపురి. నాగపర్యాంకాన్ని వదిలేసి ఆదిశేషుడిని వదిలేసి ఇక్కడ వచ్చాడు అంటున్నారు. దానికి మన సంప్రదాయంలో ఒక అర్థం ఉంది, అది ప్రసంగం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఆదిశేషుడిని వదిలేసి ఇక్కడ వచ్చాడు అంటున్నారు కదా. ఎక్కడ వదిలేశాడంటే ఇక్కడే వదిలేశాడు. ముందు ఆదిశేషుడిని వదిలేశాడు. ఆదిశేషుడు ఫస్ట్ బలరాముడిలో వచ్చాడు కదా, ఆదిశేషుడే కదా ఫస్ట్ వచ్చాడు. నాగపర్యంకం ఉత్సృజ్య, రే నువ్వు ముందు వెళ్ళు అని చెప్పేసి యాగతో మధురాంపురి అని అర్థం. అక్కడ వదిలేసి రాలేదు, ఇక్కడ వదిలేసి దాని తర్వాత వెనకాల వస్తున్నాడు అనే అర్థం చెప్తున్నాడు మన ఆచార్య. కృతకార్యమిదం దుర్గం వనం దుర్గవనం వ్యాల నిషేవితం. ఇలా వెతుకుతున్నాడు. దాని తర్వాత నివిష్టాయాం తు సేనాయాం ఉత్సుకో భరతస్తతః జగామ భ్రాతరం ద్రష్టుం శత్రుఘ్నం మనుదర్శయన్ ఋషిం వశిష్టం సందిశ్యం మాతుర్మే శీఘ్రమానయ ఇది త్వరితమగ్రేష జగామే గురువత్సలః. దాని తర్వాత ఇలా ఎక్కి ఎక్కి నడుస్తున్నాడు, ఆయాసపడుతున్నాడు. దాని తర్వాత భరతుడు శత్రుఘ్నుడిని చూసేసి, శత్రుఘ్న వశిష్ఠ మహర్షిని మన అమ్మలందరినీ పిలు, చాలా త్వరగా పిలు అంటున్నాడు. సుమంత్రస్త్వపి శత్రుఘ్నం అదూరాత్ అన్వపద్యత రామదర్శన యస్తర్షో భరతస్యేవ తస్య చ. దాని తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా సుమంత్రుడు కూడా వీళ్ళందరూ వచ్చారు. రాగానే దాని తర్వాత భరతుడిలా వెళ్ళి వెతుకుతూ ఉంటే అక్కడ ఒక చిత్రకూటం మలం పైన వెళ్తుంటే ఒక చిన్న పర్ణశాల లాగా ఒకటి కనిపిస్తుంది. అప్పుడే ఆకులతో కట్టలన్నీ నిర్మాణం చేసి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంటే చాలా యాస్త్రగ్రతస్య దదర్శ భరతస్తదా కాష్టాని చావభగ్నాని పుష్పాణి ఉపచితాని చ. వెళ్తూ ఉంటే ఏంటి, ఈ దారి సరిగ్గా రావాలి, రాత్రి వైపు దారి సరిగ్గా కనిపించాలని గార్డెన్ లాగా ఇలా పుష్పం తోటలన్నీ నిర్మాణం చేసి అక్కడ చెట్లన్నీ పెట్టి దానికి ఫెన్సింగ్ అంతా కంచి అంతా కట్టేసి ఇలా నీట్గా ద్వారం చేసి పెట్టాడంటే ఇప్పుడే ఈ మధ్య ఎవరో చెక్కినట్టు కనిపిస్తుంది. లక్ష్మణుడే చేశాడు ఈ పని అంతా. దాని తర్వాత రాళ్ళన్నీ పెట్టి దాని మీద ఈ నార వస్త్రాలన్నీ ఇలా వేసి తడి నార వస్త్రాలన్నీ వేసి ఒక పాద నిర్మాణం చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత అక్కడక్కడ పెద్ద కట్టలు, అగ్నిహోత్రం చేయడానికి కట్టలు అవన్నీ ఎవరో తీసి సమకూర్చి ఒక బండిల్ చేసి పెట్టినట్టు అక్కడ కనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత
చెట్లని ఇక్కడ ఇప్పటివరకు చెట్లన్నీ చూస్తే పుష్పాలు ఉన్నాయి కదా, కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడే ఎవరో తెంపారు అన్నట్టు పుష్ప చెట్లన్నీ కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ చూసి ఇంకా చాలా ఉత్సాహం పెరుగుతోంది భరతుడికి. సలక్ష్మణస్య రామస్య దదర్శామాశ్రమీత కృతం వృక్షేవ విజ్ఞానం కుశచీరై క్వచిత్ క్వచిత్ దదర్శ సవనే తస్మిన్ మహతః సంచయాన్ కృతాన్ మృగాణాం మహిషానాం చ గరీషై శీతకారణాత్. దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఒకళ్ళు అంటే చలికాలంలో చలి తట్టుకోవడానికి ఇది చేస్తారు కదా, పిడకలన్నీ చేసి తయారు చేసుకొని పెట్టుకొని, అంటే దాని నుంచి అగ్ని ఇది, దాని తర్వాత ఈ జింక ఇది నుంచి వస్తుంది కస్తూరి అవన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా హీట్కి మంచిది, అవన్నీ ఉన్నాయి. గచ్చన్నేవ మహాబాహుర్ద్యుతిమాన్ భరతస్తతః శత్రుఘ్నం చాబ్రవీతృష్టస్థానమాత్యాశ్చ సర్వశః మన్యే ప్రాప్తాస్మతందేశం భరద్వాజోయమబ్రవీత్ నాతి దూరే హి మన్యేహం నదీ మందాకినీమితః. శత్రుఘ్న, నాకు ఎందుకో భరద్వాజ మరి చెప్పిన చోటుకు వచ్చేసామనిపిస్తుందిరా, మందాకిని నది ఉంది, అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయిరా వారు చెప్పినవన్నీ. ఉచ్చైర్బద్ధాని చీరాణి లక్ష్మణేన భవేదయం అభిజ్ఞానకృత పంత వికాలే గంతుమంచిత. అయితే దాని తర్వాత వీళ్ళు చెట్టుకు మధ్యలో తాడు కట్టేసి అక్కడ బట్టలన్నీ ఆరేసుకున్నారు, అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. దాని తర్వాత స్వామి తొందరగా చెప్పండి, సస్పెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది అంట. యమే వాదాతం ఇచ్చంతి తామసా సతమనే తస్యా సుదృశ్యమే ధూమః సంకులః కృష్ణవర్త్మనః. దాని తర్వాత అగ్ని పూజనం చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత లోపల హట్టు లోపల నుంచి పొగొస్తుంది, అంటే ఈ వంట అవన్నీ చేయడానికి. అత్రాహం పురుష వ్యాఘ్రం గురు సత్కారకారిణం మార్గం ద్రక్ష్యామి సంమృష్టం మహర్షిమివ రాఘవం. నేను తప్పకుండా ఇక్కడే మా అన్నయ్యని దర్శనం చేస్తాను అని ఇంకా ముందు వెళ్ళి ఇలా వెతుక్కుంటూ చూస్తున్నాడు. మందాకిని. దాని తర్వాత జగత్యాం పురుషం వ్యాఘ్రం ఆస్తే వీరాసనే రతః జనేంద్రో నిర్జనం ప్రాప్య దిగ్మే జన్మ సజీవితం. అయితే దాని తర్వాత మన చూసేసి ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం దుఃఖం కూడా ఏర్పడుతుంది. వనంలో కూర్చోవలసిన వాడు ఇక్కడ కూర్చున్నాడే, ఇక్కడ పోయి వీరాసనంలో కూర్చున్నాడే అనే అలా ఏడుస్తున్నాడు పాపం. నేను వెంటనే అన్నయ్య ఇక్కడ వీరాసనంలో ఎక్కడ కూర్చోవాలి, ఇక్కడ కూర్చోవాలా అయోధ్యలో కూర్చోవాలా, ఇక్కడంతా కూర్చొని ఎంత కష్టపడుతున్నాడే పాపం అని చాలా దిగులు పడుతున్నాడు. దాని తర్వాత ఏవం సవిలపస్తస్మిన్ వనే దదర్శ మహతీం పుణ్యాం పర్ణశాలాం మనోరమం. సాల వృక్షం ఏదైతే లక్ష్మణుడు ఎక్కాడో ఆ వృక్షం కనిపించి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాడు. వనైర్బహిర్విరావృతాం విశాలాం మృదు విస్తీర్ణాం కుశైర్వైదికమిద్భరే శక్రాయుధనికాని కాముకైర్ రుక్మపృష్టైర్మహారాశై శోభితాం శత్రుభాంతకైః. దాని తర్వాత బాణాలు అవన్నీ ఉన్నాయి, ఇల్లుకి అక్కడక్కడ బాణాలు అవన్నీ, ఆ తూణీరాలు అన్నీ కట్టున్నాయి. దాని తర్వాత అలా అప్పుడే అప్పుడే సానబెట్టిన కత్తులు అవన్నీ లక్ష్మణుడి అవన్నీ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత అలా అవన్నీ వర్ణన చేస్తున్నారు. అయితే లక్ష్మణుడు దాని తర్వాత నిరీక్షసు ముహూర్తం తు దర్శ భవతోగురుం ఉటజే రామమాసీనం జటామండలధారిణం కృష్ణాజినధరం తం తు క్షీరవల్కలవాససం దదర్శ రామమాసీనం అవితపావకోపమం. ఇలా దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాముడు కూర్చొని, ఇలా జటామండలధారి కృష్ణాజినం వేసుకొని రాముడు కూర్చొని, రాముడు సైలెంట్గా ఉన్నాడు. అందరూ వాళ్ళు పని చేసుకుంటాడు. వెనకాల నుంచి భరతుడు మెల్లగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. దూరం అంటే అంత దూరం అక్కడెక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడి నుంచి చూస్తున్నాడు. దాంతో రాముడు జటాముడి ధరిస్తున్నాడు. అలా కూర్చొని అగ్నిహోత్రం చేస్తున్నాడు. సింహస్కందం మహాభాగం పుండరీక నివేక్షణం. సింహం లాంటి ఇది కంఠం, మహాబాహుం పుండరీక నివేక్షణం పృథివ్యా సాగరాంతాయా భర్తారం ధర్మచారిణం
ఉపవిష్టం మహాబాహుం బ్రహ్మాణమివ శాశ్వతం స్థండిలే దర్భ సంస్తీర్ణే సీతయా లక్ష్మణేన చ లక్ష్మణ సీతతో పాటు లక్ష్మణుడు పరిచర్య చేస్తూ ఉంటే అన్నీ అందిస్తూ ఉంటే సీతమ్మతో పాటు అగ్ని హోత్రం అన్ని చేస్తున్నాడు. తందృష్ట్వా భరత శ్రీమాన్ శోకమోహ పరిప్లుత అభ్యధావత ధర్మాత్మ భరత కైకేయీసుత. చూడంగానే వెంటనే ఏడ్చేస్తున్నాడు. ఇక్కడి నుంచి లక్ష్మణుడు భరతుడు వెంటనే ఏడ్చేస్తున్నాడు. ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు? నిష్ఠే విలలాపార్తో బాష్ప సందిగ్ధయా గిర అశక్నువన్ వ్యారయితుం ధైర్యాత్వచనమబ్రువన్ యశంసది ప్రకృతిభిర్భవేద్యుక్తముపాసితం మన్యేర్మృగరుపాసీనః సోయమాస్తే మమాగ్రజః. ఎక్కడ కూర్చొని యాగం చేయాల్సిన వాడు ఇక్కడ చేస్తున్నాడే, కిరీటం పెట్టుకోవాల్సిన వాళ్ళు జటాముడి ధరించుకున్నాడే. అన్నయ్యను అలా చూశాడు కదా, నేను ఇలా చూడలేదు. దాని తర్వాత సుకుమారమైన చర్మం కలిగిన వాడు, ఆ మృగంలో ఆ వనంలో దోమలు అవి కుడతాయి కదా, కుడితే ఆ చర్మం కొంచెం కృంగిపోయి ఇక్కడక్కడ చిన్న చిన్న వేడి కురుపులు అవన్నీ ఏర్పడినట్టున్నాయి. అవన్నీ చూస్తున్నాడు. పాపం కష్టపడ్డాడు. దాని తర్వాత అంటే రాముడి దివ్యమంగళ శరీరం అనేది అలా ఉండదు. అయినా కానీ అది కూడా రాముడి సౌకుమార్యానికి చాలా ఇది కదా. పాపం ఆ సుకుమారమైన ఇదితో రాముడు కష్టపడుతున్నాడే. ఆధార యద్వో విధాశ్చిత్ర సుమనస దూరం నుంచే చూసి విక్కి ఏడుస్తున్నాడు. నా వల్లే కదా ఇది కలిగింది, నా వల్లే ఇది కలిగింది. సీతమ్మని చూసి ఏడుస్తున్నాడు, లక్ష్మణుని చూసి ఏడుస్తున్నాడు. ధైర్యం కోల్పోతున్నాడు ఏడ్చి. చందనేన మహార్హేణ యస్యాంగం ఉపసేవితం మలేన తస్యాంగతమిదం కథం. చందనమంతా రాసుకోవాల్సిన వాడు ఈ మట్టి అలా పడుతోంది శరీరం మీద, అదే చందనం అవుతోంది. మట్టి అంతా కవర్ చేసి ఉంది కదా. నగలన్నీ ఆభరణాలన్నీ వేసుకోవడానికి యోగ్యమైన శరీరం ఏమీ వేసుకోకుండా అలా సింపుల్గా ఉంటున్నాడు. మన్నిమిత్తమిదం దుఃఖం ప్రాప్తో రామ సుకోచిత దిగ్జీవితం సంశంస మహలోక వివర్జితం. నా వల్లే కదా ఇంత కష్టం వచ్చింది, మా అన్న ఇంత సుఖంగా ఉండాల్సిన ఇంత కష్టపడుతున్నాడే, మా అన్న ఇంత కష్టపడుతున్నాడే అని దూరం నుంచి చూసి ఇచ్చే విపులందీన అని వెంటనే ఉరుక్కుంటూ వెళ్ళి పాదావాప్య రామస్య పతాపో ఇచ్చేవం విలపందీమః ప్రస్మిన్న ముఖ పంకజ పాదావాప్రాప్య రామస్య పపాత భరతోరుతం దుఃఖాభితప్తో భరతో రాజపుత్రో మహాబలః ఉత్వార్యేతి సకృద్ధీనం పునర్నోవాచ కించన. ఇలా ఏడుచుకుంటూ అన్నయ్య కాళ్ళు పట్టుకొని ఏడవాలి, అన్నయ్య దగ్గర క్షమాపణ అడగాలి, అన్నయ్య కాళ్ళు పట్టు ఏడవాలి అని చెప్పి ఉరుక్కుంటూ వెళ్తుంటే ఇంకా సరిపోవట్లేదు, నీరసం వచ్చేస్తుంది ఆ బాధ వల్ల. ఇలా పడిపోయి అన్నయ్య నరుస్తున్నాడు. నరుస్తూనే కింద పడిపోతున్నాడు. అలానే కింద పడిపోయి ఏడుస్తూ అలానే ఉన్నాడు. బాష్పైపిహిత కంఠశ్చ ప్రేక్షరామం యశస్వినం. ఇలా పడి అలానే ఏడుస్తుంటే ఆ కన్నీళ్లు కింద పడుతున్నాయి. ఆర్యత్వేవాభిశంకృష్య వ్యాహృతం నాశకత్తతః. అలా చూడగానే శత్రుఘ్నశ్చ లక్ష్మణుడు కూడా ఏడుస్తున్నాడు. భరతుడిని చూస్తే శత్రుఘ్నుడు ఏడుస్తాడు, తెలుసు కదా. శత్రుఘ్నశ్చాపి రామస్య వందే చరణోరుదన్. శత్రుఘ్నుడు కూడా చూసి ఏడ్చి అన్నయ్య అని చూసి రాముడి కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు. తాపుబౌచ సమాలింగ్య రామోమక్షూణ్య. రాముడు కూడా వెంటనే వచ్చి అగ్నిహోత్రం అంతా వదిలేసి ఉరుక్కుంటూ వచ్చి భరతాని నా తమ్ముళ్ళ ఇద్దరిని ఆలింగనం చేసుకొని భరతుడిని లేపి గట్టిగా కాసేపు మర్చిపోయి భరతుడినే ఆలింగనం చేసుకుంటూ కూర్చోనంట. భరతుడు ఏడుస్తున్నాడు, అమ్మయ్య ఇవాళకి నాకు శాంతి దొరికింది అని. రాముడి కౌగిలి నాకు ఎప్పుడెప్పుడు దొరుకుతుందో, అన్నయ్య కౌగిలి ఎప్పుడెప్పుడు దొరుకుతుందో అని బాధపడుతూ ఉన్న రాముడు రాముడి కౌగిలిలో ఇలా ఉడిచి ఇలా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. గట్టిగా కౌగిలించుకొని ఆనంద బాష్పంతో రాముడు కూడా ఏడుస్తున్నాడు. ఇటువైపు దాని తర్వాత ఇటువైపు కొంతసేపు భరతుడిని, దాని తర్వాత శత్రుఘ్నుడిని ఆలింగనం చేసుకుంటున్నాడు. దాని తర్వాత శత్రుఘ్నుడు లక్ష్మణుడిని చూసి లక్ష్మణుడి చేయి పట్టి ఇలా నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఒకళ్ళని ఆలింగనం చేసుకుంటారు. తతస్సుమంత్రేణ గుహేన చేయవ. వెనకాల నుంచి సుమంత్రుడు గుహుడు చూసి కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకొని సంతోషిస్తున్నారు. చివరికి వీళ్ళు నలుగురు కలుసుకున్నారు. సమీయతు రాజసుతావరణ్యే దివాకరశ్చేవ నిశాకరశ్చ యథాంబరే శుక్ర బృహస్పతిభ్యాం తాన్ పార్థివాన్ వారణయూతపార్హాన్ సమాంగతాస్తత్ర మహాత్యరణ్యే వనౌకసస్తేవి సమీక్ష్య సర్వే విశ్రూత్యముచ్చన్ ప్రవిహాయ హర్షం. ఇలా కన్నీళ్ళన్నీ తుడిచేసి రాముడు భరతుడిని ఇలా
ఇలా ఇలా పట్టుకొని, చేయి పట్టుకొని, అది ముఖాన్ని ఇలా పట్టుకొని మళ్ళీ తుడిచేసి మళ్ళీ ఆలింగనం చేసుకొని, మళ్ళీ దాని తర్వాత జటిలం చీరవాసీనం ప్రాంజలిం పతితం భువి. భరతుడు కూడా జటాముడి అవన్నీ ధరించుకున్నాడు కదా. ఇలా కాళ్ళ మీద పడి అన్నయ్య అని కాళ్ళ మీద పడి ఇలా ఎదురు మళ్ళీ లేపి, ఇప్పుడు నాన్నగారు లేరు కదా, రాముడు నాన్నలానే చేస్తున్నాడు ప్రవర్తన. దదర్శరాము దుర్దర్శం యుగాంతే భాస్కరం యత కచంతి తవి విజ్ఞాయ వివర్ణ వదనం కుశం భ్రాతరం భరతం రామ ప్రతిజగ్రాహపాణిన ఆగ్రాయ రామస్థం మూర్తిం పరిష్వజ్యత రాగమం. ఇలా లేపి మూర్ధస్థి స్థానంలో ముద్దు పెడుతున్నాడు రాముడు. నాన్న కొడుకుకు చేయాల్సిన విషయం. మూర్ధ స్థానంలో ముద్దు పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇలా చూసి రాముడు ఒక రాయి మీద కూర్చొని భరతుడిని ఇక్కడ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని ఇలా పట్టుకొని, ఏమైంది నాన్న, ఏంటి వేషం ఏంటి, జటామండల ధారణం ఏంటి, ఏంటి నువ్వు ఏడవడం ఏంటి, ఏమైంది నాన్న అని అడుగుతున్నాడు. దాని తర్వాత రాజధర్మాలన్నీ అడుగుతాడు. అది చాలా విస్తారంగా ఉంది, తర్వాత చూడు. ఇది చివరికి రాముడు భరతుడు కలుసుకున్నారు. ఇక పైన భరతుడికి ఏ దుఃఖం లేదు. భరతుడి దుఃఖం అంతా తీరింది. ఇక పైన భరతుడికి సుఖమే సుఖం. ఆ విషయం దాని తర్వాత పాదుకా పట్టాభిషేకం. ఈ వీళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత దశరథ మహారాజా చనిపోయిన విషయం చెప్తారు. దాని తర్వాత పాదుకా విషయం. వీళ్ళిద్దరు సంభాషణ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది, చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ఒకళ్ళని మించి ఒకళ్ళు మాట్లాడతారు. భరతుడు రారా అంటే రాముడు రాను రాను అంటాడు. అది వాళ్ళు మాట్లాడే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నీ అంత బాగుంటుంది. దాని తర్వాత భరతుడిని కన్విన్స్ చేసి పాదుక ఇస్తే అప్పుడే వెళ్తాయి. ఆ విషయాలని నెక్స్ట్ 10 ఎపిసోడ్లు చాలా బాగున్నాయి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 2 ఎపిసోడ్లో ఈ విషయం అయిపోతుంది. ఇంకా పాదుకా విషయం వేదాంతేశ స్వామి చెప్పిన విషయం అంతా చూడండి. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఏమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం దేశస్తేషాం కృతస్తేషాం పురాభవః येषां इन्दीवरस्यामो हृदये प्रतिष्ठितः. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः. श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां. चतुर्मुखेश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिशालिने नमः सीतासमेताय रामाय गृहमेदिने. जयति यतिराजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगली तदुभयदनास्त्रिवेदी मवन्दयन्तो जयन्ति पुरुषन्तः. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. जय श्रीराम.